بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د ټولنې درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو قبول کړئ. ډېر خوښ یم چې نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او د ډېرو مهمو موضوعاتو سره دلته راځو. نن ورځ به موږ د کندهار د وومن ټیک میکرز ایونت لومړنۍ ورځ ده او اوس به سمدستي شروع کوو چې زموږ سره به نور دلته حاضر او د لرې ځای څخه میلمانه ستاسو سره خبرې کوي او تاسې به خپل نظرونه سوالونه دې سره شریکوئ. خدای دې وکړي چې تاسې به ټول جوړ او روغ یاست. زه د ایونت په لومړي سر کې زما سره اوس مروه هم دلته شته چې هغه د ګوګل د کمیونټي د ګوګل د دغه کمیونټي مسؤله ده په اسیا کې، او سمیرا احمدزي هم را سره ده چې هغه به زموږ په کندهار کې د دغه ټولنې مسؤله ده. نو زه لومړی سمیرا ته دعوت ورکوم چې خپل لومړنۍ خبرې ستاسو سره شریکې کړي، ورپسې به مروه ته راسو چې هغه بیا په خپل نوبت باندې ستاسو سره خپل خبرې شریکې کړي. مهرباني سمیرا. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د هر څه نه مخکې تاسو ټول حاضرون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د دې الهي امتحان څخه چې کرونا او قرنطین دی په خیر او عافیت سره تیر سي او امتحان په خیر تیر کړئ. نن د IWD ایونت دوهم ایونت په افغانستان کې، البته چې مخکې لومړنی ایونت زموږ د همدې کمیونټي د وومن ټیک میکرز هغه د کابل په ولایت کې و او دغه ځای څخه دا کمیونټي شروع شوې ده چې د ګوګل په واسطه سپورټ کیږي. او نن ان شاء الله موږ د همدې کمیونټي دوهم ایونت د IWD د ایونټونو د سیریز څخه دوهم ایونت لرو چې زموږ سره به ان شاء الله د لید دغه ځای څخه د کمپیوټر ساينس په فیلډ کې چې هغه کسان زحمت ایستل دي کار کوي هغوی به هم را سره وي او همدارنګه خارجيان به هم را سره وي چې هغه د ګوګل په نمائندګي زموږ سره په دې ایونت کې شرکت کړی دي او هغه څه چې دوی لري زموږ سره به ان شاء الله په همدې ایونت کې شریکوي. ډیره مننه سمیرا چې زموږ سره دې خبرې شریک کړلې. فکر کوم مروه هم زموږ سره را سره ده د ترکیه څخه. هغوی ته به بلنه ورکو چې ستاسو سره د ښځو په ټولنه باندې د ګوګل د ښځو په ټولنه باندې بحث وکړي، هغه درته معرفي کړي چې دا څنګه یو ټولنه ده، کوم اهداف لري، په کومو برخو باندې به کار کوي. نو زه د مروه څخه غوښتنه کوم چې هغه خپل خبرې ستاسو سره شریکې کړي. Hi Merve, welcome to our event and thank you. It's our pleasure to have you. Thanks a lot for giving me a chance to open this awesome event, and I'm really glad to have you here also. Thank you. Hi everyone. You're welcome. And yeah. Okay, and maybe let me share my screen also with you. So yeah, I think you can share my screen also with me. Yeah, thank you. Thank you. First of all, thanks a lot for joining this stream because it's pretty important for now because it's the first International Women's Day in Kandahar and I'm super excited for that. And firstly, I'm in Istanbul, Turkey, and I'm super glad to being here. And this is the agenda of today. And I saw the agenda and I thought that, yeah, it looks pretty professional. Like it's the first International Women's Day, but as you can see, machine learning, natural language processing, and like some digital image processing, like they have so many topics to talk. And it's not only one day event. I think it's just like a 3 days event, which is like uncommon thing for our region.
and I'm responsible for like 10 countries for women tech makers. And this is the first time it's gonna be like 3 days event. Thanks a lot for that, Samira and Sayed Ahmed, because they organized this wonderful event. Thank you for that. And let me continue with, let's talk about some like community things. In Google, actually, like there are 3 different types of communities, and they're all like voluntarily organizations. You can all join these communities like Women Tech Makers, GDG, and Developer Student Clubs. And today I'll mention about the Women Tech Makers event for you. Women Tech Makers event is a Google's Women Tech Makers program, which provides visibility, community, and resources for women in technology. Why do we have this program? Let me mention that firstly. The number of young women completing engineering and technology programs has dropped significantly past 30 years, as you can see. And as a result, women are generally underrepresented in technology-related jobs, especially in technical positions at leadership levels. And we just want to change this thing. And maybe we can reverse it with your support, and we can just gain some equality in this positions also. And I talk about like visibility, community, and resources. What are these kinds of things? Let me mention that. Like it's showcasing the work of women leaders in tech industry by providing a platform to celebrate their talents and produce more female role models. Which means like, as you can see, this event organized by a woman. And which is like super good for us, because like when you just check out the Samira's profile, maybe she will be an inspirational model for other women in tech and also other students. So they can be also a good role model in the future. And also like from the community side, like creating a supportive community in which women can connect around the world, become inspired by one another, and encourage each other to continuously strive to realize their passions, which means like maybe they can find their passion via these like trainings or maybe resources and the other women in tech that they meet in the community. And from the resources side, providing a woman with opportunities to develop technical skill sets, aid in career development and personal growth. Which means like if they develop each other, if they develop themselves firstly and then develop each other, it's going to be a career development for in the future, and also like the personal growth, which is what we aim for to do. And right now we are in the event which calls like an International Women's Day event. And let's talk about it. What is that? Normally we're celebrating it every year, March 8th, right? Every year. And in different regions, the focus on celebrations ranges from general aspect and appreciation from women to celebration of women's economic, political, and social achievements. Yeah, we need to support our women for these, actually not only one step, not only technologically, but also like economic, political, and social achievements are pretty important for the women. Because if you support women, you will see the how it's going in your country. Like as you can see the other countries, when you just realize it, generally like women are driving some of the economic aspects or sometimes political, or like they are they're having some kind of social achievements in their lives. So we need to support them. And as you can see, I think it was the last month or something like that, in Kabul, and Women Tech Makers International Women's Day event happened. Thanks to Nejla, the Women Tech Makers ambassador in Kabul. And I'm super glad to like see these pictures, because as you can see, in Afghanistan, women in tech are super awesome. Like they did really great jobs. Like I saw their events, and also I check out their agenda of the event. They talk about machine learning, TensorFlow, Flutter, or another like all the different technologies, and they're superwomen. So I'm super glad to have you in this region. And thanks a lot for that, Nejla. And today, because of the pandemic,
we need to organize this event. Like actually, you are organizing this via online like streamings like YouTube, but it's perfectly fine. In the future, I also want to see your pictures like this, maybe, and some surprise for you. Actually, previously, I was also like Samira. Just 1 year ago, 2 years ago, I was organizing Women Tech Makers events, like International Women's Day events, in Ankara, the capital city of Turkey. And like I was super passionate about it because I believe that if women believe in themselves, they can do great jobs. Like as you can see, also like from like all over the world, they did great jobs. So you just need to support them. It's like it's also like it's not only for women, it's also like men for supporting these women. It's also important for you. And also quickly, I want to like brief introduction about I'm Remarkable thing. What is I'm Remarkable and why we're doing this? And this is also another event type in Women Tech Makers. It's also like, let me just continue. And it's a Google initiative. It's also like empowering women and underrepresented groups to celebrate their achievements in the workplace and beyond. And what is our goals? Why we are doing these kinds of workshops, other than International Women's Day or maybe machine learning events, like these kinds of things? Because we want to improve the self-promotion, motivation, and skills of women and underrepresented groups. Challenge the social perception around self-promotion, which is super important point. And the workshop is, it's kind of a like 90 minutes workshop, which is run by the facilitators trained by Google. And they're actually like they certified by Googler facilitators. And the workshop will highlight to participants the importance of self-promotion in their careers and provide them with the tools to practice this skill. So, which is super important. Let me just quickly mention that. For example, last week, I joined one of the I'm Remarkable workshop online, actually, because nowadays everything is online, unfortunately. And it was actually like super powerful. Like I felt super good because normally, as you know, like self-promotion, which means, for example, when you say I'm successful in tech, or when you say I'm good at writing some coding stuff, like I'm good at writing Python code, or maybe I'm good at writing some front-end development. It's a bit like, maybe you feel like it's a bit weird to hear about these sounds because you're promoting yourself. You're saying like, oh, I'm good at this, I'm good at this. But actually, that's what we are aimed to do. Like we are trying to highlight or promote or like soft skills or skills. Because when you promote it, when you talk about yourself, your best things, maybe your success, it's gonna motivate like other people also. It's not for only for us. Also, you can inspire other people with your success because you worked on that, you worked hard on that, and you did some great jobs, and you just want to show them to, oh yeah, look at this, you can also do this, I did this, and you can also do this. As you shown before, like 2 or 3 slides before, I showed my picture like from 2 years ago, and I was also organizing these workshops. And right now I'm just opening your awesome event right now, so which is wonderful. So maybe you should also mention that, like Samira should mention that I did this great Women Tech Makers event, and I'm trying to do like some kind of like the better events in the future. So you can say this. It's perfectly fine for you. And if you want to host these kinds of workshops, like I'm Remarkable workshops, firstly, you need to say I'm remarkable because I can host these workshops. And afterwards, you need to just click on this link and just go to this website and just for just becoming a I'm Remarkable facilitator. And it's totally free. And it's just 2 hours online training. I got my training also like last week. It was so much fun. I enjoyed actually. And you can just run the workshop and scale within your group or community, like everything. And also, like, you can stay in touch with the I'm Remarkable team for ongoing support. Just take a look at the website and you can find all the detailed informations.
And also, maybe we can host some unremarkable workshops for Kandahar. Why not? Let's talk for this, Samira. And you can also join these workshops. And right now, actually, as you can see the numbers, more than 100 countries impacted thanks to these workshops. So which is so good. You can also join these. Like generally, like 10 to 20 people are attending these workshops, and more than 6,000 workshops happened, like for the last like March 2020. And additionally, and the last but not the least thing, like you can just follow the Women Tech Makers, what's happening in there, like why we're doing this with these social channels. Please just follow these channels and just take a look at it. And I'm saying that it's not only for women, it's for all of us. Like you also need to support women in tech. Otherwise, we cannot develop. It's the only way to develop these technologies and also our society. So just join us. And thank you for the making me here. Hi, thank you so much, Merve, for giving us valuable information. Sure. I'm super glad to see you again. Thank you. And have fun today. So much for have fun today. I loved your agenda. I loved it. It's awesome. Like machine learning things. Super cool. Thanks a lot. See you. Thank you so much. Thank you. راځه استاد دغه وخت تیر کړي. نو سکرین شیر کړي. presentation معلومیږي. presentation معلومیږي. معلوم شته دا هڅه وکړه چې دا ګور راځي څو سکند ورسره راځي او دا خو ستغه دی. It's also like empowering women and underrepresented. یو نیمه بجه ده. او یو نیمه بجه ده. راځو شروع شو. دا presentation شروع شو خو زه فکر کوم چې موږ باید دغه وکړو یوکسل راو دا ده. ځکه زه سم وعده کړم وروسته بیا تاسو ته presentation ته راشم. څنګه خوښ شو؟ لایف روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د مروې څخه مننه چې زموږ سره مفید معلومات د وومن ټیک میکرز په اړه شریک کړل. راځو هغه معلومات چې دی ویله پر هغه باندې یو څه اضافه د کندهار د کمیونټي په اړه به ستاسو سره په پښتو ژبه شریک کړو. په دا پریزنټیشن کې به موږ د لاندنیو موضوعاتو په اړه کې خبرې وکړو چې لومړی د ټیکنالوژي په فیلډ یا په ساحه کې د ښځو شتون ته ضرورت ولیسته، د وومن ټیک میکرز کمیونټي خپله چې شته ویل کېږي د دوی اهداف چې دي او دوی کوم پروګرامونه لري د ښځو دپاره، بیا په پای کې وومن ټیک میکرز کندهار او په اخر کې به زموږ پر اجنډا باندې یو کوچنی رڼا واچوو. دنیاوال هم دې ته متوجه سوي دي چې د ساینس، ټیکنالوژي، انجینرینګ او میتھمیټکس په دغو څلورو فیلډونو کې د ښځو فعالیت کمرنګه دی. د ګوګل یو سروې ده چې تاسې لنډ معلومات په همدې سلایډ کې کتلی سئ. د لیډرشپ په برخه کې د ښځو فعالیت 6% مګر د نارینهو فعالیت تقریبا 4% ښودل شوی دی. همدارنګه د ټیکنالوژي په برخه کې 22% د ښځو فعالیت او 70% د نارینهو فعالیت دی، چې البته په نن ټیک کې چې په هغه کې آرټ او نور
مسلکونه کېدلی شي شامل وي. په هغه کې د ښځو د کار کولو فیصدي زیاته ده چې د دې څخه معلومیږي چې د لیډرشپ او د ټکنالوژي په دغو دوو برخو کې باید ښځې وروزل سي، دوی تشویق سي تر څو په دغو دوو برخو کې کار وکړي او د دوی په دې کار سره کولی شو په انډسټري یا په صنعت کې زیات تغیرات رامنځته کړو. دا چې په ټکنالوژي کې موږ د ښځو شتون ته ضرورت ولې لرو، دلایل زیات دي. ما په دوی کې 3 دلایل راخیستي دي. هغه لومړی داسې دی چې سټډي یا هم ریسرچونه دا ښودلې ده چې د نارینه‌و یو مشکل ته د حل د پیدا کولو طریقه په لینیر شکل ده، مګر ښځې چې کوم وخت یو مشکل ته د حل لاره پیدا کوي هغه په سرکل او یا هم ویلی سو په کلي شکل دی. یعنی دوی یو مشکل ته په هر اړخ کې فکر کوي او بیا مشکل ته حل پیدا کوي، چې دا د سافټویر په نړۍ کې موږ ته دا اسانه کوي تر څو پروجیکټ منیجمنت یا په ډیډلاین باندې د پروجیکټ سرته رسول، همدارنګه ریسک منیجمنت په پروجیکټ کې ریکوایرمنټس انالایز او داسې نور کارونه چې د سافټویر د جوړولو لپاره په کار وړل کېږي هغه په ډېر منظم او په صحیح شکل ترسره سي. نو د ښځو دغه خاصیت دې ته لاره هواروي چې موږ لا هم دوی په دې فیلډ کې تشویق کړو. وروسته د دوی په فکرونو او په کریشنونو یا خلاقیتونو کې تفاوت دی. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده ښځې او نارینه یو د بل تکمیلونکي دي په هر عرصه کې د ژوند. نو په همدې شکل د ټکنالوژي په برخه کې لکه چې د دوی په د افکارو ترمنځ فرق موجود دی. که چیرې یو مشکل موجود وي ښځې هغه مشکل ته د یو اړخ یا د یوې نقطې نظره فکر کوي، نارینه هغه مشکل ته د بل نقطې نظره فکر وکړي. د دوی دواړو د افکارو د یو ځایوالي څخه موږ کولی شو هغه مشکل په داسې شکل حل کړو چې په هغه کې خطر ډېره کمه وي. دا چې سافټویر د آیډیاوو د نوښتونو نړۍ ده، نو په دې کې د دوی داسې ډول افکارو ته زیات ضرورت شته تر څو چې تکامل رامنځته سي. او همدارنګه د پیسې د ګټلو په برخه کې البته دا کولی شي چې وایي چې نارینه یو څه نسبت ښځو ته د پیسو ډېر شوقیان دي، ځکه دوی همداسې مسؤلیت لري. دوی ډېر لږ کار په ډېرو پیسو سره ترسره کوي، مګر د ښځو طبیعي حالت جوړښت په داسې شکل دی چې دوی په لږ شي سره اکثریت په لږ شي سره قناعت کوي. یعنی د انډسټري کې که چیرې د ښځې شتون د ټکنالوژي په برخه کې زیاته سي نو موږ کولی سو داسې ووایو چې په ډېر لږ کاسټ یا مصرف سره موږ کولی سو په صنعت کې ډېر زیات پرمختګونو ته لاسرسی پیدا کړو. د بریګام یونګ چې یو خپله یو امریکایي سیاستپوه او همدارنګه یو مذهبي مشر هم و، د ښځو په هکله داسې ویلي دي، وایي کوم وخت چې یو نارینه زده کړه وکړي یا تعلیم یافته سي نو صرف دغه یو شخص د ټولنې تعلیم یافته سوی دی، مګر که چیرې یو ښځینه تعلیم یافته سي د دې څخه هدف دا دی چې مکمل نسل ورسره تعلیم یافته کېږي. همداسې که چیرې موږ د ټکنالوژي په برخه کې فکر وکړو، که چیرې یو ښځینه نارینه په ټکنالوژي باندې سمبال سي نو صرف دی موډرن سوی دی او یا هم په عصري شکل سره ژوند کولی سي. خو که چیرې یو ښځینه سي نو کولی سي چې ټوله ټولنه عصري سوې ده او ټوله ټولنه په عصري شکل ژوند کولی سي. د عصري والي څخه مو هدف دا نه دی چې د خپلو مذهبي او یا هم کلتوري ارزښتونو څخه سترګې پټې کړو او یا هم هغه تر پښو لاندې کړو، بلکې هدف مو صرف د ژوند هوسایي او همدارنګه د نړیوالو په شکل پرمختګونه دي. وومن ټیک میکرز مخکې لکه چې مروي درته وویله د ګوګل یو پروګرام دی، دا په خپله په 2012 کال کې د ګوګل په واسطه سره رامنځته سوی دی. دوی غواړي تر څو ښځې د ټکنالوژي په بخش کې تشویق کړي چې دوی په دې برخه کې کار وکړي، مسلکیان سي په دې برخه کې او د دوی لیدلوري دوی د ټولنو سره په اشنا کولو او همدارنګه دوی ته د مختلفو منابعو په برابرولو سره غواړي د ټکنالوژي په برخه کې دوی ته پیشرفت ورکړي. د لیدلوري په ډول موږ دا رقم ویلی سو چې ګوګل غواړي ښځې دې ته وهڅوي تر څو دوی خپل استعداد د ټکنالوژي په برخه کې لوړ کړي او په خپله ټولنه کې رول موډل او یا هم پښتو کې داسې ویلی سو چې الګو واوسي د هغو ښځو دپاره چې دوی په ټولنه کې په لوکل شکل دوی په ټولنه کې موجود دي، هغه که د دنیا په هره برخه کې وي.
همدارنګه منابع ورته برابروي، د زده کړې چانس ورته برابروي، ترڅو هغه مهارتونو ته چې زموږ ټولنه او یا هم انډستري صنعت په نړیوال شکل ورته ضرورت لري، ښځې هغه مهارتونه ترلاسه کړي، په هغه بخش کې مسلکي سي، په هغه برخه کې کار ترلاسه کړي، او دوی چې په هر مسلک کې کار کوي په هغه کې مخکښې واوسي او د هغه مسلک لیډرانې واوسي. د ګوګل د کمیونټي په برخه کې دوی د نړۍ په مختلفو برخو کې لوکل کمیونټیانې جوړوي، بیا ټوله د یوې شبکې په واسطه سره، د یوې کمیونټي په واسطه سره وسلوي چې د هغه څخه یو عمومي نیټورک جوړ کړي، ترڅو ښځې ټوله په یوه حلقه کې سره راټولي، د خپلو آیډیاو په شیر کولو سره، د خپلو نظریاتو، د تجربو او د پوهې په شیر کولو سره دوی وکولای شي یو بل تشویق کړي، د یو بل څخه اخیستنه وکړي او همدارنګه مخته ولاړ شي او پرمختګونو ته ځان ورسوي. لکه څنګه چې تاسې په دا عکس کې وینئ، د وومن ټیک میکرز کمیونټیانو ته د ګوګل په ژبه چپټرز ویل کېږي، چې د دنیا په مختلفو برخو کې نو دوی چپټرونه موجود دي، چې الحمدلله سږ کال افغانستان هم په دې لیست کې شامل سو او تر اوسه پورې 2 چپټرونه په افغانستان کې موجود دي. د دغو کمیونټیانو اهداف مخکې هم ذکر شول او مروي هم تاسو ته ډېر واضح وویله چې د دوی هدف صرف د ښځو تقویت کول دي، او د ښځو په تقویت کول سره دوی غواړي داسې یو کاري ساحه رامنځته کړي په کوم کې چې نارینه او ښځې دواړه وکولای شي کار وکړي او دواړه وکولای شي ګټه ترلاسه کړي، او همدارنګه وکولای شي ټولنې ته خدمت وکړي. ښځې وکولای شي خپلو خوبونو ته حقیقت جامه ور واغوندي او همدارنګه داسې څه جوړ کړي چې په هغه سره دنیا تحول کړي یا بدلون کړي. دوی یوازې د ښځو دپاره کار نه کوي، بلکې د دوی د دغه کار نتیجه یا تاثیر پر هغو کمپنیانو باندې هم لویږي چې اوس د ډېرو یونیکو او خارق العاده استعدادونو څخه بې برخې دي، کوم چې د ښځو سره هغه استعدادونه موجود دي. کوم وخت چې ښځې د ټکنالوژي په وخت کې په برخه کې مخکښه سي، نو دوی بیا کولی سي د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي او د کمپنیانو اوسنی وضعیت څو چنده بهتره سي. د وومن ټیک میکرز پروګرامونو ته راځو. لومړی دوی د سکالرز پروګرام لري، یعنی د پوهانو پروګرام، چې دا دوی د ډاکټر انیټا بورګز د لیدلوري پر اساس، چې انیټا بورګز په خپله د ښځو په برخه کې ډېر کار کړی دی. البته دا کمپیوټر ساینټیسټ ده د امریکا، چې د دې یو کار داسې یادولی سو چې د ښځو لپاره یې انسټیټیوټ اف وومن ان ټکنالوژي جوړه کړې ده او همداسې نور کارونه کړي دي تر څو ښځې د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ وکړي. ګوګل د دې د ویژن او یا هم د لیدلوري لپاره کار کوي چې دا داسې نظریه لري چې د ټکنالوژي یا هم د کمپیوټر ساینس په برخه کې باید جنډر ایکوالټي مراعات شي. د جنډر ایکوالټي څخه د دې هدف دا دی چې په څونه اندازه نارینه په کمپیوټر ساینس کار کوي، په هغه اندازه ښځینه هم کار وکړي. چې دوی دغه کار یا دغه هدف د دوی د ګوګل سکالرز پروګرام په 3 ایلیمنټونو باندې دی. دوی په لومړي سر کې سکالرشیپونه ورته ورکوي، ښځو ته اکاډمیک سکالرشیپونه، فول فنډډ، مطلب مصارف یې ټول ګوګل ورکوي ترڅو دوی وکولای شي په هغه برخه کې ډیګري ترلاسه کړي او بیا په هغه رشته کې مسلکیانې شي. وروسته دوی زمینه ورته برابروي ترڅو په پروفیشنل او په مسلکي ورکشاپونو ټریننګونو کې ګډون وکړي او د هغو ورکشاپونو څخه دوی اخیستنه وکړي، د هغو خلکو سره، د هغو پوهانو سره چې ګوګل هغه په رسمیت پیژندلي دي، د هغو سره دوی ناسته ولاړه وکړي او وکولای شي چې د هغو د تجربو څخه اخیستنه وکړي. او د کمیونټیانو په هکله مو مخکې هم وویله چې مختلف کمیونټیانې د نړۍ په مختلفو برخو کې جوړوي ترڅو ښځې تر یو نامه لاندې یا تر یو عنوان لاندې سره راټولې کړي او په یو نیټورک یا شبکه کې شامل کړي. د میټ اپ کوم اپلیکیشن چې دی د ګوګل خپل پروډکټ دی، دا اصلا کې څوک استعمالوي نو مفت نه دی، په پیسو دی، خو WTM یا وومن ټیک میکرز ته د دغه میټ اپ د استعمالولو جواز ورکول کیږي ترڅو دوی په اسانۍ او په مفت شکل وکولای شي د دې اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. دا اپلیکیشن د انلاین ایونټونو لپاره په کار وړل کیږي او د انلاین ایونټونو ترڅنګ انلاین مجالس او همدارنګه څوک کولی شي په خپل ریجن کې نږدې په ساحه کې سرچ وکړي که چیرې کوم انلاین ایونټ راني، هغه که د هر څه په باره کې وي او پر میټ اپ باندې کولی شي هغه ته د ریموټ په ریموټ شکل د لرې ځای څخه جوین شي او د هغو په ورکشاپ کې ګډون وکړي.
IWD یا انټرنیشنل وومنز ډے ګلوبل ایونت سیریز دی چې IWD موږ معمولا د مارچ پر 8 باندې په ټوله دنیا کې لمانځل کېږي د ښځو نړیواله ورځ، چې په دې ورځ کې د ښځو د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او نورو برخو کې د دوی د کارونو ستاینه کېږي. همدارنګه ګوګل د دوی د دغو کارونو ستاینه په خپل IWD ایونټونو سره ترسره کوي، چې دا ایونټونه د نړۍ په مختلفو برخو کې د WTM یعنی وومن ټیک میکرز د کمیونټیانو په واسطه سره ترسره کېږي. ځینې د ګوګل په افیسونو کې ترسره کېږي، ورې د ګوګل د نمایندګانې افیسونو چې ځینې په لوکل شکل ترسره کېږي او ځینې بیا د انټرنیټ د لارې په آنلاین شکل سره ترسره کېږي، چې نن موږ د هغه ایونټ یو شاهدان یو. یوډاسټي سکالرشپس دی. یوډاسټي ارګنایزیشن تاسو ټول ته در معلومه ده چې کورسونه لري، ډیر معتبر کورسونه او اعتباري کورسونه چې ډیر مهم دي، هغه په پیسو دي. مګر وومن ټیک میکرز د ټولنې لپاره ګوګل کولی شي هغه کورسونه په مفت شکل برابر کړي، چې دا هم د دوی لپاره یو چانس دی تر څو زده کړې پکې ترسره کړي او همدارنګه ډیګري ترلاسه کړي. د دوی دغه ډیګري د اعتبار وړ بیا په خپل رشته کې مسلکي هم کار ترلاسه کولی شي، هم نور پرمختګ کولی شي. د وومن ټیک میکرز انډیا یو بل پروګرام دی د ګوګل، چې په دې کې د انډیا د مختلفو قشرونو، البته د ښځو څخه په مختلفو ایجونو کې عمرونو کې سروېګانې ترسره کېږي. د دوی د مختلفو عواملو پر اساس په ټکنالوژي کې د نه ګډون عوامل څېړل کېږي، چې په څه خاطر دوی په ټکنالوژي کې د کم عمر ښځینه ګډون نشي کولی، او هغه عوامل تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې حل کړي تر څو دې ته لاره هواره شي چې دغه ښځې په ټکنالوژي کې مخکښانې شي او په ټکنالوژي کې قدم کښېږدي، مخته پرمختګ وکړي. رابس افغانستان ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2018 کې ګوګل خپل کار شروع کړي، چې هغه د وومن ټیک میکرز کابل د کمیونټي څخه وو، چې لومړی په کابل کې کمیونټي رامنځته شوله او د کابل د کمیونټي لومړنی کار د دوی ایونټ وو IWD ایونټ، چې په 2019 کال کې په شروع کې د مارچ په میاشت کې ترسره شوله او د هغه څخه وروسته بیا د دوی د ایونټونو په سلسله کې د دوی دوهم ایونټ کولی شو چې وایو چې د 2020 په مارچ په میاشت کې ترسره شوله او د همدې وومن ټیک میکرز کابل مشره چې ده یا امباسیډره هغه نجله احمدیار ده، چې موږ ورسره په ارتباط کې یو او ښځې راټولې کړي دي. د دې څخه دا معلومیږي چې په افغانستان کې هم د وومن ټیک میکرز د کمیونټیانو علاقمندانې ډیر شته او انشاءالله په آینده کې به ډیر پرمختګونه د دوی په برکت رامنځته شي. کندهار ته به راسو. وومن ټیک میکرز کندهار چې دا خپله یو آزاده کمیونټي یا ټولنه ده چې د 2020 د فبروري د میاشت څخه په کار فعالیت شروع کړی دی. دا د هغو ښځو او نجونو لپاره ده چې هغوی غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، پرمختګونه وکړي او په دې برخه کې کار وکړي. د دوی اهداف صرف د ښځو یوه شبکه جوړول دي او یا هم د کندهار د ښځو د هغو نجونو راټولول چې د ټکنالوژي په برخه کې دوی کار کوي، تر څو دوی د دغه کمیونټي یا ټولنې د لارې وکولی شي ډېر څه زده کړي، ډېر څه لاسته راوړي او همدارنګه چې دوی څه زده کړل، شخصیتونه ځینې جوړ کړل، د هغه څخه وروسته د خپلې ټولنې د مشکلاتو د حل لپاره کار وکړي. او زموږ فعالیتونه د وومن ټیک میکرز کندهار د همدې IWD لومړنی ایونټ څخه شروع شوی دی. انشاءالله نور ایونټونه به هم ولرو او نور فعالیتونه به هم ولرو. او په دې ځای کې زه د هغو ټولو نجونو څخه هیله کوم چې هغه په کندهار کې دي، د کندهار په هر پوهنتون کې چې هغوی د کمپیوټر ساینس په رشته کې زده کړې کوي، که چیرې هغه شخصي وي یا دولتي، چې زموږ سره دي، زموږ په دغه ټولنه کې یو ځای شي. ځکه ټولنه چې ورته وایي د یو فرد کار نه وي، د څو کسانو د کار څخه یو څه لاسته راتللی شي. په همدې خاطر ټولنې رامنځته شوي دي چې یو د بل تجربو او پوهه څخه موږ استفاده وکړو. نو د دې څخه هیله کوم چې زموږ سره دي په دغه ټولنه کې یو ځای شي، تر څو موږ خپلو هغو لوړو اهدافو ته ورسېږو کوم چې موږ اوس مهال په خپلو اذهانو کې لرو. په کنکلوژن کې عمومي ویلی شم چې وومن ټیک میکرز خپله د ګوګل یو پروګرام دی چې په نړیوال شکل په مختلفو ساحو کې کمیونټیانې جوړوي، ښځو ته سکالرشپونه ورکوي، همداسې د سکالرشپونو ترڅنګ دوی حمایه کوي تر څو دوی
د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګ وکړي او وکولای شي په دې برخه کې خپل ټولنې ته خدمت وکړي. رابسو زموږ اجنډا ته تاسو به شاید دا اجنډا لیدلې وي چې په اجنډا کې موږ په نن ایونت کې یعنی ایونت موږ په درو برخو یا په درو ورځو باندې ویشل دي چې د لومړی د ماشین لرنینګ د وومن ټیک میکرز د خبرو څخه یا د پیژندنې څخه وروسته به زموږ سره یوکسل ټولون د ترکیې څخه به را سره لایو وي. هغه به د دې موضوع په اړه کې زموږ سره خبرې شریک کړي چې څوک څنګه کولای شي د بل فیلډ څخه کمپیوټر ساينس فیلډ ته راسي او دا مختبوز یعنی مخکې د په کمپیوټر ساينس کې د بیک ګراوند ونه لري چې خپل یوکسل په خپل دغه کار کړی دی د لایري یا د حقوق څخه کمپیوټر ساينس فیلډ ته راغلی دی. بیا وروسته به احسان الله قادری ورځ موږ سره د ماشین لرنینګ په اړه کې معلومات شریک کړي. په دوهمه ورځ به زموږ خور سیده رسولي چې د کندهار پوهنتون یو تکړه محصله ده به زموږ سره د ډیپ لرنینګ په حق خپل موضوعات را سره شریک کړي. ورپسې بیا نور احمد نوري استاد چې د کندهار پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي یو تکړه استاد دی او زیارکښ استاد د نېچرل لینګویج پروسسینګ په اړه کې به زموږ سره خپل معلومات شریک کړي. ورپسې محترم استاد نصیر رحیمی به د ډیجیټل ایمیج پروسسینګ په اړه کې زموږ سره خپل معلومات شریک کړي او بیا په دریمه ورځ به سید احمد سهیم استاد د ټینسر فلو په اړه کې چې موږ څنګه کولای شو یو موډل په ټینسر فلو کې جوړ کړو هغه سره کم ټرین کو دغه په اړه کې به کېدای شي عملي کار موږ سره شریک او د دې څخه وروسته به د کمپیوټر ویژن په اړه کې زموږ ورور نظر محمد زموږ سره خپل معلومات شریک کړي. او کچېری دا سټریم تاسو اوس ګوري کوم پوښتنې سی وي هغه ته به موږ ان شاء الله جواب وایو. کچېری ورسته تاسو ګوري کولای شي خپل پوښتنې زموږ سره د فیسبوک ټویټر او میټ اپ د پیجونو په واسطه زموږ سره شریک کړئ. تاسو د توجه څخه ډیره مننه. خو تاسو چې کوم معلومات تاسو ورته ضرورت لري هغه می تاسو ته وړاندې کړی. اوس براسو زموږ هغه ورور چې د ترکیې څخه زموږ دغه څخه به واورو. Hello Yuksel, how are you? Hey, I'm fine, thank you. How are you? Alhamdulillah, fine. So you can go with your content. Thank you. I actually didn't prepare a presentation because I didn't know what to put on screen because this is not a content to be delivered visually. Rather, I'm going to talk about my story and hopefully help you, take some points for your own. I will talk about how I became a Google Developer Expert for Google Assistant whilst coming from a non-technical background. I don't have a computer science degree. I have never been formally educated in the field of computer science. And today I will share my experiences on the road and what Experts program is, how GDGs helped me along the way, and hopefully try to convey you the importance of community through this session. It's going to take approximately 20 minutes. And if you have any questions, please feel free to write it in the live comments section. I think you're live on Facebook right now. So if you write your questions on the comments, I'll try to answer them as best as I can. So I want to start by talking about how I started developing programs. I started when I was a child. I was a lucky kid. I found what I loved early in life. There was this game that we were playing with a friend of mine. It was a text-based online game. It was a role-playing game. It was basically just a bulletin board. It was a forum where we would go and pretend like we were game characters. We would just write the story together. And it was really fun for an 11-year-old Harry Potter fan. It was about Harry Potter. We would pretend to be in the Hogwarts by writing details about the castle and the wizarding life and that sort of stuff. And at one point, I realized that this forum system had an extension called, what was it called? Rabbitoshi. It was an extension that allows users to earn points by messaging on different parts of the forum and then buy pets with those points and feed them. I thought this could be a good extension for this type of game because we could just buy owls and frogs and whatnot. And I
told my friend that maybe we could build our own game. Maybe we could create something like this, but better, with the pet mechanic, with the with some other cool animations. And he was quite into computers as well. So we started learning how web works. That's actually why I became a web developer instead of another type of developer. We started learning how web worked. We started working with PHP. We were just kids back then, so it was not really developing, but a lot of learning. We were trying to create our own game, but on the side we were just learning about all sorts of different concepts. It was really fun. And one thing about self-learning is that you get to learn at your own pace. So there was no force that was pushing us. It was just our own curiosity that was pushing us. So in the end, I think that worked for both of us. And then around high school, I decided that I wanted to take this a bit more seriously. I wanted to, build better things. And that was around the time when Web 2.0 was becoming a thing, and web applications were actually getting really popular. Facebook was already, crashing all sorts of barriers throughout the world. And Tumblr was new, I think. And there was this new idea of mine that I could create a social platform. Of course, I mean, back in the day, everybody thought they could create a social platform. So then I started to learn, the details of PHP. It was still very popular back then. And I started creating little pieces of the application. But I went to a military high school, so I did not have 24/7 internet access. That was making it really hard for me to learn programming. And as a result, I bought programming books. I learned a lot of PHP from reading books, and it was really helpful. If you are in a position where you don't have internet access for 24/7, you can just buy a book and try to learn as much as you can until you have your internet access again. Then you can try what you have learned again. For my generation, did not learn programming from books like at all. Even the guys who are getting CS degrees are learning online, and it's really great, of course, if you can learn by doing and listening. It's amazing. But if you don't have the opportunity, you can learn from books. And it was a lot of fun for me as well, because I don't know if it felt retro. I don't know if that makes sense for you, but it felt retro to me, and it was really it's great to have PHP books under my bed right now that has been highlighted by a high school student, Yuksel. So that was really cool. After I graduated high school, I decided military was not right for me. I decided to pursue a law career instead. I knew I still wanted to program, I still wanted to develop, but I decided that I didn't want to do it for a living. And that's why I went to law school. But as I was going to law school, I decided to take my programming abilities one step forward and actually learn new frameworks that were just coming out those days, and those were JavaScript frameworks. I already knew JavaScript, rather jQuery, because I was a web developer already, but did not know that JavaScript could do all those things that AngularJS made it do. So when I started experimenting with it, that back then I was using Parse as my backend. You can think of it as Firebase. Parse was bought by Facebook later down the road and shut down. Anyway, around this time in 2013, I decided that this was going to be my lifelong hobby, and I was gonna try to be better at it all my life. So I decided that maybe I should meet with people with similar interests. Yes, I had this one friend that I knew ever since I was a child, but it wasn't enough. I had to be involved and be a part of in a community where people like me, taught each other programming stuff. So I don't know how exactly I learned about Google Developer Groups, but I remember going to their first event in Ankara. It was an Android Developer Days. It was basically the DevFest that we have right now. It was a huge event. There were around 1,000 people in a 4-session event. It was absolutely amazing. And right then and there, I knew that communities are going to be
communities were going to be a big part of my journey, because as a self-learner, you have to keep your motivation up and you have to find new resources all the time. The way to do this could be different for everyone. But I get motivated by talking to different people, getting their ideas. So that's what I thought. I thought that GDGs were going to be a part of my developer journey. That's why I have tried to join GDG Ankara. Back then, the GDG Ankara was already huge, so my efforts to join was not really reciprocated for two reasons. One of them, as I said, they were really huge already. But second, they stopped responding to emails after a while, and I thought they didn't want me to join. But now I understand, as a GDG organizer myself, that they were just busy. I should have just emailed. I should have just kept emailing. But back then I was shyer than I am right now, so I stopped emailing because I thought they didn't want me. But they probably just forgot to check the mail, or they just saw the mail and forgot to reply. I now realize that I should have, pushed. And this could be another advice that I'm going to give you. You should never think that another community that doesn't want you in them, unless they explicitly say so. You should just try to join it if you really want to, and never give up, as I did back in the day. But I couldn't become an organizer. However, I did go to all their events as a participant. I went to every DevFest, every Women Tech Makers event, and I was already, quite known in GDG Ankara, and I got to meet a lot of great people. In one of these events, I met Murat Yener, who now works for Google in the Android team as a developer advocate. So at this event, I don't quite remember oh yeah, I remember. There was this friend of Murat's, Chris. He brought a Google Glass. I don't know if you remember, but back then Google Glass was the thing. And when I saw Google Glass, I just went straight up to them. I asked a lot of different questions. And at the end of the conversation, we started chatting, and I told them that I was a law student and I didn't know if I could be a really good developer. And turns out Murat wasn't coming from a technical background. He actually got his bachelor's on a completely different subject. So he said, it's not about your degree, it's about what you love to do. And at that moment, I knew that there were people like me who were trying to make it, and not trying to, who made it as a developer from a non-technical background. So that was a really motivational moment for me. And he's actually a really great guy. We just reconnected after a few years last year. It was really great. Anyway, after this, I went to every single event of GDG Ankara. I not only just DevFest and Women Tech Makers, but also coffee talks and geek talks, as they had it back in the day. I tried to attend and I tried to learn in the subjects that I had no interest in. I was never going to be a C developer, but I would still go to an event that they were talking about C. Not particularly for the content, but I really wanted to familiarize myself with everything that had to do with computers. So this could be another advice. Even if you don't think that a particular content is really interesting or a particular subject is really interesting for you, you should still go, because you might learn some principles that you can then apply to your own development. And secondly, you should still go, because you're going to meet people whether or not, regardless of the content. And that's the community's value. You can learn everything online these days, but you can't really connect with people online. That's why I wish I could really come to your community and do this presentation, in person. Hopefully, we'll get to do that in the future as well, under better circumstances, of course. So after going to every event for 4 or 5 years, I decided to try and join GDG Ankara again. But this time I knew the team already, and I asked them if I could join, and they were really welcoming. They never made it a problem to come from a different background. And right now, as a GDG organizer, this is something that I always try to emphasize. It doesn't matter what your background is. It doesn't really matter what you're doing right now. All that matters is that you want to be a part of our community and you are willing to do the work, because community organizing is hard.
and we need all the help we can get. If you are willing to do the work and you are enjoying yourself while doing the work, then you are good to go as a GDG organizer. And back then, when I was becoming an organizer, around the same time, my developer journey was taking me to a different route, because as I said, I was a web developer, but I started to get interested in chatbots, specifically chatbots on Facebook. I was really curious about how you can develop something that understands human language correctly and responds accordingly, even though humans were not really typing specific commands, but they were typing as if they would type to their friend. I was really curious about the mechanics of it all, and I was trying to build Facebook bots and learn how it worked. The tool I was using to build Facebook bots was called API AI, and then Google bought API AI, rebranded it as Dialogflow, and used it for Google Assistant. And GDG Ankara was trying to hold an event about Google Assistant and how to develop for Google Assistant specifically, but they didn't know, nobody knew how to develop for Google Assistant because it was such a new platform. It was, I guess the API was not even a year old back then. And they said if anybody knew, they could just get up on the stage and talk about this, and we could organize an event around it. I was really distant to the idea of teaching other community members, because I always thought I was the one to learn. I always thought I was the participant. That was my role all throughout my GDG journey. And I was really shy. I didn't answer it right away. I actually waited, but nobody came along, and they asked again, and they asked again, and they said, if there is no one that wanna hold the event, we're going to cancel it. And I said, I can do it. I have used API AI before. It's just the same mechanic. It's just going to talk right now. And as I did my first technical public speaking event through GDG. And it was different. Different because there were 6 people, and 3 of them were already my friends. And so this is actually one of the things that I always talk about. I made a presentation to 3 people, and 3s of people. I always make a joke about this, and it doesn't matter the size of the community that I talk to. It really doesn't. It still doesn't. But it was really good for me now that retrospectively I can understand. It was really good for me to test my abilities as a public speaker, test my abilities as a technical speaker in front of a small audience, because I could get genuine feedback. And I wasn't really that nervous because, as I said, there were 3 unknown people. I knew the other 3. So another advice that I could give you: do not be shy to take the stage. Do not be afraid to go on the stage and tell them about what you know, because we all have our own experiences. We all have our own unique abilities. So you should be comfortable talking about this in front of a crowd. Never be afraid of talking in front of a crowd, because everybody learned by doing. There is no easy way to learn public speaking. There is no easy way to become a good speaker. The only thing you can do is to just practice. And I had a bit of an unfair advantage on this, because I was coming from a military background, and military really put an emphasis on public speaking. So I had a lot of practice back there, although not about technical subjects. And I was already in the law school, so they were trying to teach us how to become comfortable by using our language. So I had an advantage on this, but you can still do it if you really want to. Do not overthink about stuttering. Do not overthink about waiting. The audience doesn't really matter that much, as long as the content is engaging, and that's what really matters. So do not be afraid to take the stage. You can if you have a message, you can really be surprised how well it's received once you are not afraid to convey it. Afterwards, I realized that people were actually interested in assistant talks, because another GDG community, GDG Bursa, called me and said, we want to hold an assistant event. And they wanted me to go there and actually
teach them how to develop for Assistant. And I said, okay, why not? It was like 6 to 7 hour drive from where I lived, but I thought, I could travel and I could meet new people, and it was a great opportunity for me to, hone my newfound technical speaking abilities. So I went there. It was a beautiful event. There were 70 people at a workshop that I have never. I don't think I still saw a quite big Assistant workshop to this day. It was really good. And we did four sessions. We had to separate the audience because 70 was too much to handle in one workshop. So we had to separate it into 4 sessions. And I did workshops for 2 days straight, no stops. And it was fun. And afterwards, I realized that people were actually interested in the subject. And I knew something that I could actually teach them. So why not do it right now? Why not give back to the community that has been giving to me for this time, for as long as I know. So I decided to apply for call for papers for other dev fests. This is another one of my advices to you guys. Do not be afraid to fill call for papers. You might get rejected. I get rejected all the time. You should not be afraid to fill call for papers, because you never know who wants to hear your message. You might as well apply if you are comfortable and available at the time of the event. So I applied for a couple of cities, and in one of them, Barış, I don't know if you know about Barış, but he actually runs the GDG communities in this region. And Barış was in the audience, and he came up to me and said, there's this experts program. If you want, I can recommend you. And I knew about experts program. I knew it was a selective program. I knew I had to go through some interviews, and I knew that Murat Yener, who gave me the advice to pursue what I love, was an expert. So I thought if I could have the same title as he did, and I immediately said to Barış that I can't be an expert. I'm not coming from a technical background. I probably failed the interview. And he said, what if you fail? Then I know it's really trivial, but it was really effective for me back in the day. So I said, yeah, I mean, I'm not really worried about being rejected. I shouldn't be worried about being rejected. So I said, okay, recommend me, and they sent me a form, and I filled it. And how the experts program worked, basically, they just look at what you have done so far as a community member. How have you contributed to your community? And then they put you on interviews about your subject. If you know the subject, well enough, you pass the interviews and you become a Google developer expert. And then they support your community activities in various different ways. So I don't know if Barış is watching right now, but I really want to thank him, because that trivial little a push was all I needed. Don't be afraid to apply for expertise if you think you know the material well enough. But I'm saying this right now because I have friends who were having problems filling out the form because they thought they weren't quote unquote good enough, and they just hold on the form for like a year before they actually filled it. So do not do this, because even if you get rejected, you can reapply in 6 months. So it's not the end of the world. It's not like one and only decision that you're going to receive about the subject. So you should probably, if you know the material well enough. If you don't know the material, do not apply, obviously. But if you know the material well enough, do not be afraid to take the interview and try to be an expert. So to sum up and give you a few more advices, communities play a really big role if you're not coming from a technical background, because I mean, even if you're coming from a technical background, you still need communities, in my humble opinion. But if you're not coming from a technical background, then community becomes your only source for A, networking, B, finding interesting ideas and perspectives on the matters that you are interested in, and C, social gatherings with the people who loves to do what you love to do.
Second advice is that you need to practice a lot, maybe more than the people who are coming from the technical background, because self-learning is hard, self-discipline is hard, and to be able to be motivated all the time isn't really as easy as it sounds. So you need to practice and see your results for yourself. You need to believe that you can do it. First, you need to believe yourself, and then you can, convey your knowledge to others. And as I said, do not be afraid to take the stage. Do not be afraid to apply for things that you think you might be qualified for, but not quite. Believe me, if you think you might be qualified, you're probably overqualified, because as I see a lot of job applications and a lot of other things, we tend to hold ourselves back. I think it's a protection. It's a protection feeling. We need to get out of our comfort zones. Please do not be hesitant to fill out forms or apply for talks. Do not hold back. And my last advice would be the advice that Murat gave me back in the day. Do what you love to do. I mean, the best thing about not coming from a technical background is that you can find that very niche area that you like, and you can be good at it. You don't have to learn all the computer science. I mean, you have to learn, a good part of it, but you don't have to be really good at all of them. You have to just find your niche and be really good at it. And that's what's going to get success, in my humble opinion, again. Because I'm a voice app developer right now. Hobbyist voice app developer right now. I'm still a lawyer, by the way. I still run a law firm, but being able to, make and build voice applications, it's such a niche area right now, but it's what I love to do, and it actually has a demand in the both community and in the commercial field. So why not, try, spend all my time becoming better at this niche field. So you try to find what you love, try to find which areas interest you the most and which of them you are good at, and stick to your niche. I think this is just another way to get really good at what you do. Thank you for listening to me. I hope it was really helpful. I realized that right now there haven't been any questions. If you have any questions, you can add me on social media and ask me privately. All my social media accounts are YTOLUN. So first letter of my name and my last name. So you can add me on Twitter, Instagram, and you can ask me all your questions, and I'd be more than glad to answer them. Thank you. I think they forgot to got me off air. Hi, Yuksel. Yeah. I'm sorry. I was in another meeting and I just finished and I returned. Thank you very much for joining us in this event and giving information about your journey. So I don't know the situation. You have already give your presentation or you just started? I couldn't hear you very well. Do you hear me right now? Yeah, I do. Okay. Yeah, so as I said, I just joined the event. I was in another meeting and I just returned, and thank you very much for joining us. Thank you for having me. I had a great time. I hope you thought it was helpful. And as I said, if you have any questions, you can add me on social media. So I will ask the viewers if they have any question from you, because it's a very important topic here in Afghanistan, that people from an unrelated background, they are coming to computer science and they want to learn and become a software developer, a system admin, and whatever. So I will just ask my viewers to in the local language. If they have any question, I will pass it to you. Okay, I'm waiting.
درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر اوسه پورې زموږ سره په ایونت کې واست، برخه مو واخیستله، ډیر خوشحاله یو. زه په ډیر بخښنې سره چې د یو ډیر ضروري کار له امله څخه چې یو بل میټینګ درلودی په هغه کې هم سمدستي رالم. نو یوکسل زموږ سره خپلې خبرې شریکې کړې دي مخکې له مخکې. که چېرې تاسې کومه پوښتنه دڅخه لرئ نو مهرباني وکړئ زموږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. موږ به ستاسې پوښتنې د ده سره شریکې کړو. که په انګلیسي باندې نسئ کولی په پښتو باندې وکړئ نو بس بیا به موږ ستاسې پوښتنې د ده سره شریکې کړو، ځکه دا ډېر مهم ټاپک دی چې یو څوک چې د یو بل مسلکه څخه راځي، کمپیوټر ساینس ته راځي او هغه بیا سافټویر ډیولپر جوړیږي، دا زموږ د ډیریو لیدونکو کېدلی شي همدغه ارزو وي چې دغه مسلک ته راسي. نو که چېرې څوک پوښتنه لري کېدلی شي خپله پوښتنه راسره شریکه کړي. تر هغه ساعته چې داسې پوښتنې شریکوي زه به د یوکسل څخه ځینې پوښتنې وکړم چې دوی څه وړاندیزونه ستاسې لپاره لري. یوکسل, I just want to know, to give some information to our viewers that for someone who is just working in another field, if you want to come to computer science or become a software developer, what are the challenges ahead that they should know, and what are a short way, a good way to follow up to become a software developer? Well, one of the biggest challenges is self-discipline. As I said, it's not as easy as it sounds, because if you already have a full-time job, it's not easy to come home and learn new material to, be a good developer so you can get hired or you can build your own firm. So self-discipline is really something they need to work on if they want to, develop on a side field. Oh, I'm still in there. Okay. So they need to, build a schedule, a rather tight one maybe, and they need to prioritize learning development skills, maybe over other hobbies. And I know it's not, I know it's easier said than done, but this is something that I struggled a lot, because some days are harder than others during full-time work. And once you come home, you may not want to learn new stuff. So you need to build a schedule and stick to it as best as you can. It's okay if you don't, completely follow the schedule, but that's one of the things that I did. Having a schedule really helped. And I think it's a side effect of a military background that I'm really obsessed with planning and schedules, and that really helps me along the way. But this is one of my advices. If you already have a full-time job that you're trying to manage, you need to have a schedule ahead. And I'm not just talking about I will learn, JavaScript from 5 to 7. I'm talking about I will learn objects in JavaScript, or even more specific things like I will learn scopes in JavaScript from 5 to 7 on this day. If you have a schedule, you no longer have to make a cognitive choice at the moment that you came from home, so you can just do the work, because cognitive choices are expensive in terms of mental energy, and if you are tired from work, you may not be able to make that choice on the spot. So you have to have a clear schedule, at least weekly schedule. Yeah, great to know that. And because one thing I will add to the viewers is that one of my students, one day he came to me and he said that I want to be a great developer, but he was also talking about what is the way, how should I do that? And then I told him that you should go and just make a schedule for yourself. And then when he returned, all the day he put everything, every hour there was a different subject. So in 1 hour he was studying Python, in another hour he was studying Java, and whatever in computer science there was something, a place in his schedule. And then what I recommend him was that you should focus on one specific thing and start your journey. You should know that you should start it from very simple things and do some exercises, find challenges, solve them, and then go ahead and find your way.
So I would recommend for our viewers to know this, that it's very important that we cannot focus on many things at once. So we should start with very simple language, or whatever language you want. You should start from very beginning and go slowly, and in every topic you should find exercises, challenges you should solve, and one thing which is more important is that you should have a schedule, as Yuksel said, that every day you should have some exercises and coding. So that would be a very good practice. Yeah, on that matter, I have been seeing a lot. 100 days of code challenge seems really effective, because you do something for 100 days and it really wires your brain to do it every day. So I think it's really helpful. I haven't done it myself, but I have seen great progress on the friends and other people I follow who have done it. Yeah, great. And the other question is that, we know as a lecturer in computer science, I know a lot of resources that we are using, but it's for us, it's easy to use. But for someone who is coming from another field, and when they want to become a developer or a programmer, which resources would you recommend for people who see your live now? Which resources would you recommend that they would use? I know that there would be a lot, not one specific resource, but some of the exercises, some of the websites that that they could be very effective. Well, I don't think it's really right for me to give specific resources right now, but I might talk about some things that I used myself back in the day. I used Code Academy to relearn HTML5 and CSS after I graduated high school. So it was really effective because it lets you write the code and you see the output on the screen without doing any tooling. So Code Academy was one of the tools I used. And I think the other great tool is YouTube, because there is a video about everything. Obviously, there might be a language barrier here, because if you want to be a really good developer, you need to have average English. You need to be able to understand documentation and basic speech, because we have the same problem in Turkey as well. Before the documentation translates into Turkish, that technology becomes old. That technology becomes stale. So that's if there is no language barrier for you, definitely use YouTube, and maybe find some online communities to join so that you can get new resources every day as they come, because resources are also evolving with the time. Okay. Yeah, so thank you. I think I have some questions here, and these questions are the same which I asked already, and you provided information. And so thank you, Yuksel, for your very useful information and sharing it with our viewers. And so if you have things to say at the end, we would be glad to hear that. No, thank you for the opportunity to share my story. As I said, I hope you found it helpful. If you have any more questions, you can always add me on social media and ask them. Have a great event. Have a great rest of the day. Thank you. Have a good day, and goodbye for now. Thank you. Goodbye. ډیر مننه د یوکسل څخه. لکه مخکې چې مې ویل، زه په دغه مابینځ د ایونټ کې زه نه وم. هیله ده چې سمیرا به خپل معلومات ستاسو سره شریک کړي، یوکسل هم د ستاسو سره ټول هغه معلومات چې موږ په پلان کې وو هغه ستاسو سره شریک کړي دي. بیا هم به موږ د خپل سوشل میډیا د لارې سره ستاسو سره په تماس کې یو. که چیرې څوک په دې اړه باندې کومې پوښتنې لري، زموږ د تجربو څخه هغه تجربې چې زموږ د دغه درنو میلمنو چې دلته نن زموږ سره وه، د هغو سره یې د هغه تجربې موږ ټولې ستاسو سره شریکوو. نو د اوس لپاره فکر کوم چې زموږ د اجنډا مطابق هر څه خلاص شوي دي.
نو سمیرا راته وایي چې یو ټاپک پاته دی چې احسان الله جان به راځي خپل پریزنټیشن بنن وړاندې کړي چې هغه هم یو ډېر مهمه موضوع باندې خبرې کوي چې ماشين لرنینګ دی. موږ تاسو پیژنو چې کمپیوټر ساينس چې موږ راځو همیشه د ماشینونو د ځیرکوالي څخه بحث کوو چې ماشين سره کوم ځیرک کېدلی شي، څنګه زموږ په ژوند کې سهولتونه رامنځته کولی شي. نو په دې اړه باندې artificial intelligence چې دی هغه یو د ډیرو مهمو موضوعات څخه دی. artificial intelligence د کچیر تاسو راسي یا مصنوعي هوښیارتیا چې د ځیرکتیا چې د هغه کچیر تاسو راسي په خو وختو کې خلکو artificial intelligence یا AI چې ورته وایي غي وضعیت ویل چې موږ څنګه کمپیوټر ته یو فارمولا ورکو او ډیټا ورته ورکو پر هغه باندې هغه اجرا کوو، هغه موږ ته یو کار تر سره کوي. ولې دا artificial intelligence چې په دې کې موږ رولز هم خپل تعینوله، ډیټا هم خپل ورکول، رولز هم تعینوله، دغه مطابق موږ ته یو ریزلټ راکوي. ولې اوس کچیر تاسو راسي وګورئ چې ماشين کمپیوټر نور هم ځیرک شوی دی او یو ډیره مهمه برخه چې دا غدا دی چې خو به موږ قوانين جوړول چې دغه قوانینو مطابق موږ ته کوم معلومات درکو هغه معلومات پروسس کړي. ولې اوس د ماشين لرنینګ په راتلو سره کمپیوټر کولای شي چې خپل ځان لپاره اصول قوانين په خپل جوړ کړي او دغه قوانینو مطابق مخ ته ولاړ شي چې دا خپل کمپیوټر ته یو ډیره ښه ځیرکتیا ورته ورکولای شي او کمپیوټر په خپل سر باندې پر ځینو معلومات باندې کولای شي فیصله وکړي، ډیسیژنونه واخلي او دغه مطابق مخ ته ولاړ شي. نو لکه څنګه چې مخکې ویله احسان الله جان آماده ناست دی زموږ سره په سټوډیو کې. که څه هم دغه وایرس چې اوس په دنیا کې خپور دی دا زموږ لپاره یو که څه هم منفي اړخونه ډیر دي، خو یوه تجربه دا په لاس راکړله چې موږ اوس په مختلفو ځایو کې ناست یو. ولې د مختلف ځای څخه کولای شو تاسو داسې فکر کوئ چې موږ یو ځای سره احسان الله جان په خپل کور کې ناست دی، دغه ځای څخه به زه دی سټوډیو ته راولم، سټوډیو سره به وصل کړم او دی به خپل هغه کوم پریزنټیشن چې لري هغه تاسو سره شریک. نو احسان الله جان په خیر راسه، مننه د دې څخه چې دې ته آمادګي نیولې ده چې خپل پریزنټیشن زموږ د لیدونکو سره شریک کړي. نو شرح غلاس سره وایم موږ تاسو پریزنټیشن ته غواړو، مهرباني خپل پریزنټیشن مو د لیدونکو سره شریک کړئ. میکروفون مو آف دی. احسان الله جان خپل میکروفون آن کړئ. اوسې اوس موږ आवाज اورو، مهرباني خپل پریزنټیشن ادامه ورکړئ. سلامونه، نیکی هیله او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به جوړ روغ یاستئ او په دغه سي مشکلو حالاتو کې به له هر مشکله ساتل شوي یاست. مننه کوم له سیم صاحب څخه چې ماته بلنه لدی چې موږ موضوع ته ولاړ شو، د ډیر ښایستو ټکو ته اشاره وکړله او په مجموع کې دا موضوع تاسو ته تر یو اندازې پورې تشریح کړه. خو دا چې ماشین لرنینګ چې شي دی او موږ په کومو مواردو کې استفاده ورڅخه کوو چې په مجموع کې زموږ همدا ایونټ هم پر همدغه موضوع باندې نیول شوی دی. نو زه غواړم چې همدا موضوع تاسو ته تشریح کړم. شرازو په پریزنټیشن به شروع وکړو. احسان الله جان زموږ आवाज اوري؟ احسان الله جان کچېرې زموږ आवाज اوري، تاسو سکرین موږ راخستې دي
ولې زه فکر نه کوم چې کوم شی دلته شریک کړي. نو که چیرې تاسې خپل سکرین یو ځل بیا وګورئ چې هغه خپل سکرین زموږ سره شریک کړي او په سره څخه شریک کړي. صحیح دی، زه به وګورم. ښه، یو ګورئ. زه ډېره بخښه غواړم، نه پوهېږم دلته څه مشکل دی. زه انشاءالله په 2 دقیقو کې دستې راځم. احسان الله جان به تر هغو خپل کمپیوټر آماده کړي. تخنیکي مشکلات همیشه هغه د وړاندوینې وړ نه دي. همیشه ځینې وختونه داسې وي چې آمادګي پوره نیول سوي خو بیا ځینې ستونزې په هماغه لحظه کې راپېښېږي. موږ به تر هغو ورته انتظار سو. زه دلته ځینې د یوکسل سره چې ما خبرې کولې ځینې پوښتنې مخته راغللې، لکه زه به پر سکرین باندې هم ښکاره کړم. صاحب شاه سید همدغه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شم سافټویر ډیولپر سم. زه به تاته مشخصا هغه وخت ما په انګلیسي باندې خبرې کولې. مشخصا به تاسو ته وایم چې یوکسل هم همدغه باندې ټینګار وکړي، ځکه د تجربه درلودله چې دی خپله یو وکیل دی یا لایر دی، دی کمپیوټر ساینس راغلی دی او یو سافټویر ډیولپر ځین جوړ شوی دی. هغه په همدې باندې تاکید کوي چې زموږ تاسو د ټولو لپاره تقسیم اوقات چې دی هغه ډېر مهم دی، پلان ډېر مهم دی. موږ تاسې باید یو هدف ولرو او د هغه تر څنګ باید یو څوک ولرو چې د هغه څخه مشوره واخلو چې زه غواړم کوم ټایټل ځان ته ورکوئ. په کمپیوټر ساینس هم داسې نه دی چې څوک وایي چې زه راځم کمپیوټر ساینس وایم نو بس هغه یو فیلډ دی، یو مضمون دی. کمپیوټر ساینس کې یوه نړۍ معلومات شته، رشتې شته پکښې کې. هغه که چېرې تاسې داخل ولاړ شئ مختلفې رشتې به پیدا کړئ. تاسې وینئ چې اوس احسان الله جان په مشین لرنینګ باندې بحث کوي، ډیټا ساینس لرو، بیگ ډیټا لرو. دغسې خپله په سافټویر ډیولپمنټ کې وګورئ، موږ تاسې فرانټ اینډ ډیولپران لرو، بیک اینډ ډیولپران لرو. همدارنګه د دواړو بخشو څخه یو ځای چې هم فرانټ اینډ باندې کار کوي هم په بیک اینډ باندې کار کوي، فول سټیک ډیولپران لرو. دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې موږ تاسې باید ډېر دقت وکړو او د خپل ځان لپاره یو صحیح پلان جوړ کړو. چې کله پلان جوړ سو بیا دغسې ټولنې ستاسو لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. لکه دا نن چې موږ تاسې شاهدان یو، دغه چانس هغه وخت چې موږ په خپله دغه مسلک ته راتلو دغسې یو چانس موږ نه درلودی. په ټول افغانستان کې همداسې یو چانس وجود نه درلودی چې موږ پوه سو چې موږ څه ووایو، په کوم بخش باندې زیات فوکس وکړو. دا سوالونه ډېر وخت ماته راځي، زموږ محصلین او ځینې نور ملګري راځي چې وایي زه اوس نو په کوم بخش باندې زه ډېر فوکس وکړم. کمپیوټر ساینس ته کله چې تاسې راغلاست، زه د ټولو څخه زما غوښتنه دا ده چې په کمپیوټر ساینس کې اول ریاضي ډېر مهم رول لري او د هغه څخه وروسته کله چې ریاضي هم تر یوه اندازې پورې تاسې زده کړله، کوډینګ یا من حیث یو پروګرامر چې هغه خپله د ریاضي سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دا باید پر دې باندې تاسې باید ډېر کار وکړئ. هره ژبه چې مهمه نه ده، ولې کومه یوه چې ستاسو لپاره ډېره اسانه تمامېدلی شي پر هغه باندې زیات کار وکړي. او لکه یوکسل چې ویله ځینې آنلاین چیلنجونه شته، پر هغو باندې کار وکړي، د هغه لپاره حلونه پیدا کړي. ځینې خلک حتی داسې پلانونه جوړوي لکه یوکسل چې ویل چې 100 ورځې کوډ، 100 ورځې داسې ورځې دي انتخابوي چې په 100 ورځې کې دې هره ورځ کوډ کوي. نو 100 ورځې چې ته فکر چې د یو مضمون سره یې په هغه مضمون کې همیشه ته تر یو ځای پورې ځان رسولی شي. او بیا زما غوښتنه د ټولو هغه چا څخه چې هغه په دې مسلک کې تر یو ځای پورې یو څه ووایي، زده کړي، خصوصا په پروګرامینګ کې کله چې تاسې کار کوئ، کله چې مو دا یو تر یو ځای پورې ورسول، اوس غواړي چې پوه شئ چې زما یو شی زده شوی دی که نه. ځینې پلیټفارمونه شته چې تاسې هغه ته ورسئ، هلته خلک خپل مشکلات وایي، ستونزې وایي چې هغه ته روزانه دغه ستونزو سره مخامخ کېږي. لکه اوس تاسې وګورئ سټاک اورفلو دی، سټاک اورفلو ته تاسې سر ورښکاره کړئ، هر مضمون یوازې دا نه چې کمپیوټر ساینس، هغه کې که چېرې تاسې حقوق راواخلئ، مذهبونه راواخلئ، مختلف بخشونه، خو زه به یوازې پر کمپیوټر ساینس باندې بحث وکړم. که هغه کې تاسې بیا نیټورک راخلئ، که چېرې تاسې سافټویر ډیولپمنټ راخلئ، هر څه کې چې تاسې یو مضمون یو بخش هم را شروع کړي او په هغه کې اوس
په دې متأکد یاست نور نو زه پوهېږم اوس نو دې لپاره چې ته ځان ټیسټ کړې چې آیا زما دغه نالج چې ما زده کړی تر اوسه پورې دا څونه کافي دي که نه دی. هلته ورسې خلک پوښتنې کوي خپل ستونزې حلوي د هغو څو ګټې دي هغه کې تاسې هر مشکل چې راواخلئ هر پوښتنه چې راواخلئ هغه دپاره که چېرې تاسې تخنیکي حل را پیدا کړي د دغه حل ته چې کله تاسو جواب ورکړي او هغه سړی د قبول کړي چې و دغه کوم جواب چې تا راکړی دا زما د مشکل راته حل کړي هغه تاسو ته دستې ټیک مارک کړي درته چې دا ستاسو جواب چې دی هغه صحیح دی. پر هغه باندې تاسو نمرې درکول کېږي او دغه څخه وروسته اکثریت کمپنۍ چې بیا تاسو ته وظیفې درکوي مهمه نه دا نه ده چې موږ په افغانستان کې کمپنیان لرو ځینې کمپنیان په نړۍ کې تاسو ته د دې چانس درکوي چې د لرې ځای څخه کار وکړي ریموټ کار وکړي هغه تاسو ته یوازې د سلاک پر دغه نمرو باندې هم کار درکولی شي که چېرې تاسو ډېرې نمرې ولرئ هلته او داسې ډېر نور پلیټفارمونه شته یوازې سلاک نه دا یو مثال مې درته ووایه. نو احسانالله جان اماده دی فکر کوم پریزنټیشن یې هم اماده شوی دی ما په مابینځ کې یو څه معلومات چې ما درلود هغه مې ستاسو سره شریک کړله نو اوس به احسانالله جان ته راسو هغه په ماشین لرنینګ باندې بحث وکړي زموږ ټول تکړه ځوانان چې موږ یې لرو که چېرې په دغسې ټاپیکو باندې دوی تجربه ولري زموږ سره چې په تماس کې شي بیا به یو ورځ داسې د احسانالله جان په ځای باندې دوی هم لایو راځي او زموږ د لیدونکو سره به خپل معلومات شریکوي. نو احسانالله جان ښه راغلی دی په دې کې چې تخنیکي ستونزه حل شوې زه به ستا پریزنټیشن راواخلم پریزنټیشن چې موږ وینو نو ته کولی شې خپل پریزنټیشن ته ادامه ورکړې. ډېره مننه. اول زه بخښه غواړم ځکه ټکنالوژي د هېڅ باور نشته حتما داسې مشکلات راځي خو راځو اصلي موضوع ته چې ځکه اوس هم موږ ستاسې ډېر وخت نیولی دی زه به خپله موضوع انشاءالله پوره کوشش وکړم چې تاسې ښه ته راپه کړم او یو څه یې راخلاص هم کړم ځکه چې یو ایونټ تر خپل وخت تیر سي هم نو بیا زه اډینس ته یو څه بورینګ وي خو انشاءالله دا موضوع به هیڅ بورینګ نه وي او دا ډېره اهم او مهمه موضوع ده. په دې موضوع کې لکه څنګه چې تاسو ته سهیم صاحب مخکې معلومات درکړله چې موږ به دلته ماشین لرنینګ باندې بحث کوو او زه نه پوهېږم چې څه مشکل دی ماته د ماشین لرنینګ په اړه به موږ دلته لاندې انټروډکشن ولرو چې صرف دغه په باره کې موږ لاندې معلومات ولرو چې ماشین د AI سره پر هغه باندې غږیږو چې د AI سره ریلیشنشپ لري د کمپیوټر ساینس سره ریلیشنشپ لري او د ماشین لرنینګ پر بعضو برخو باندې به موږ ستاسو سره معلومات شریکو چې څو ډول او څو ټایپ موږ د ماشین لرنینګ لرو او تر دې ترڅنګ به د ماشین لرنینګ پر اپلیکیشنز باندې هم خبرې کوو چې دا چیرې استفاده کیږي او په پای کې به موږ د ماشین لرنینګ یو ریل لایف اگزامپل هم رااخلو چې تاسو ته به وړاندې کوو چې تاسو پوه شئ چې چیرې استفاده شوې دي. لومړی که موږ فکر وکړو هیومن ویس ماشین کله چې یو انسان په اصطلاح ماشوم دنیا ته راځي له موره زیږي نو بیا دی د دغه د زیږېدو د حالت څخه چې هر څه دی مخ ته ځي دی د خپل چاپیریال څخه زده کړه کوي خپل مور و پلار ته متوجي د کورنۍ بل کوم غړي ته متوجي تر څو دی زده کړه وکړي او بیا دی هغه دی چې غټي چې راځي مکتب د ماحول سره اشنا کیږي پوهنتون ته ځي نو د ټول زده کړه د تجربو پر اساس ده خپل کورنۍ غړي ته متوجي چې دی څه کارونه کوي وروسته پوهنتون ته ځي د مختلفو ټولنو سره یو ځای کیږي او دی په مجموع کې څه زده کوي همداسې ماشین هم وخت پر وخت د انسان د انټراکشن په موجودیت باندې چې هلته به د انسان انټراکشن ورسره دی هم څه زده کوي معلومات زده کوي او ځان ایکسپرټي تر څو د انسان په رقم دغسې زیرک کارونه ترسره کړي. سټنفورډ یونیورسټي د ماشین لرنینګ دپاره یو بهترین تعریف کړی دی دوی وایي چې ماشین لرنینګ هغه پوهه ده چې کمپیوټر په دې باندې قابله کوي تر څو یو اکشن سرته ورسوي بې له دې چې موږ هغه ته ایکسپلیسیټلی پروګرام وکړو په خپل لاس باندې مینول انټراکشن ورسره وکړو بې له هغه څخه یعنې د انسان د انټراکشن څخه ما سوه د یو اکشن سرته ورسوي او هغه ډېر مغلق او سخته اکشن چې په عادي توګه سرته رسول یې ډېره مشکلي. د مثال په ډول باندې فرض وکړو چې پاول د یو غزل خوښوي صحیح اوس نو
د غزل د خوشیدو په صورت کې دلته دوه خبرې دي، یا به دا خوشي یا به نه خوشي. اوس د دې لپاره چې موږ ته دا چوایس ورکو چې دا پلانکی غزل چې دا یا پلانکی ویډیو هر شي چې موږ لرو چې دا ست د خوشي ور ده کنه، نو دغه مسله یو څه راځو دلته تحلیلی یو څه تحلیلوي یو رازیکی فارمټ ته اچو. تاسو وینئ چې دلته د کوردینات سیستم دی، موږ هغه کوم خوښه چې د یا کوم رینج دی هغه موږ دلته ټاکلې دي. هغه ویډیوز چې سورینګ یعنی مطلب په ډیر تاریک ځای کې تاریک سی وی ډیر لایټ نه او هغه چې پاست یو څه تیزی آرام نه هغه ویډیوز یا سانګز د خوشیږي او دغه رینج دی. سی خو ځینې بل رینج بیا چې مثلا لایټ دی او هغه ریلیکس دی هغه د نه خوشیږي. په دغه ځای کې فیصله کول اسانه ده. موږ اسانه پوهیدلی سو ګورو چې آیا په دغه رینج کې کچیر یو سانګ یا ویډیو رااله د نه خوشیږي او کچیر په دغه رینج کې رااله د خوشیږي. دلته تحلیل اسانه دی دغه وضعیت کې ماته پر سیستم چې تاسو ویني، اما د دوی په منځ کې تاسو ویني دلته یو بل نقطه راځي، یعنی کچیر دلته داسې یو سانګ راځي دلته مشکل پیدا کیږي او دلته حالت او مشکل ته ځي ځکه دلته سیستم نه پوهیږي یو څوک نه پوهیږي چې دغه به د خوښي کنه ولی چې نه په دغه رینج کې سته او نه هم په دغه رینج کې سته. نو دغه سي موارد چې پیښیږي نو ماشين لرنینګ ته ضرورت دی. دغه سي سخت یا مغلق مسایل موږ د ماشين لرنینګ په واسطه باندې حلولای سو. د دې مشکل د حل لپاره ماشين لرنینګ یو الګوریتم معرفي کوي کی نیرست نایبرز الګوریتم. دا الګوریتم څه کوي؟ دا الګوریتم هر نقطه یا هر هغه څه چې موږ ټول کړی دی د هغه پر شاوخوا ګوري چې نایبرز د څوک ډیر دي. اوس کوم موږ ګورو د نقطې ته نایبرز دغه د خوشي حالت ډیر دي، ګوره درې نقطې په دغه حالت کې دي چې دته ډیر نږدې دي او دغه د ناخوشي نقاط چې دي دا ډیر لري دي. نو بل اخره موږ ویلای سو چې دغه سانګ یا دغه ویډیو چې دا به د خوشیږي ځکه دغه فیصدي ډیره ده او دا ډیره مهمه ده. تاسو که په ګوګل کې سرچ کړئ هلته چې تاسو سرچ وکړئ هغه شی چې تاسو د ریکوست سره ډیر میچیږي په 100% باندې هغه تاسو ته په ټاپ کې راوړل کیږي. دغه 15 شل 70 مختلف حالاتو پر چې هر څونه د امیج سره خوري هغه سي ریکمنډیشن مشته کیږي. نو په دغه موردو کې موږ ماشين لرنینګ ته ضرورت لرو ولی ځکه چې یوازې یو فیصله کول د ډېر مشکله ده. دا شی می خوښ دي دا نه، خو ځینې وخت د حالت راځي چې هغه نه په خوشي کې راځي نه په ناخوشي کې، دلته باید یو فیصله وسی. نو په دغه موردو کې موږ د ماشين لرنینګ څخه استفاده کوو. ماشين لرنینګ چې کله موږ د ټرینو تر ټولو اساسي خبره دا ده چې ډېر ډیټا باید د موږ ورکو چې هغه د پښتوګه باندې هغه ډیټا بیا ورسره تحلیل کړای شي او ورسره د یو موډل هم ور معرفي کو، یو الګوریتم هم ور معرفي کو چې همدغه ډیټا بیا د همدغه الګوریتم په واسطه باندې د چې شی وکي تحلیل کوي. نو هر چیرې چې هر کله چې موږ و ماشين ته ډیره ډیټا ورکو سی موډل ورته ډیزاین او غونه به موږ سی جواب وایي او ارڅونه چې ډیټا لري ارڅونه چې موډل سی نه ډیزاین سوی غونه به موږ سی ریزلټ نه راکړي. او دا اصل موږ د ریاضي په کانسپټ کې لرو. کستاسي فکرې په ریاضي کې موږ یو شی لرو چې د اشارې دقت 1.15 کدا دقت هرڅونه ډیریږي غونه سی کیلکولیشن کیږي مثلا 1.555 دا د 1.5 په نسبت ډیر دقیق دی په محاسبه کولو کې. نو هرڅونه چې زموږ ډیټا ډیریږي غونه زموږ ماشين ښه ټرینیږي او ښه نتیجه راکړي. د ماشين لرنینګ ریلیشنشپ د ای آی او کمپیوټر ساينس سره artificial intelligence دا په مجموع کې یو کنسپټ دی. موږ د سینو سوال چې زه غواړم ای زده کوم یا ځکه دا یو کنسپټ دی، دا د زیرکتیا یا مصنوعي زیرکتیا یو کنسپټ دی چې موږ په مختلفو برخو کې امپلیمنټو. د دې داسې مثال دی لکه انسان. موږ وایو چې انسان طبيعي زیرک موجود دی. اوس نو د زیرکتیا موږ ګورو په کمپیوټر ساينس کې یو د خپل علاقه شي یا په اصطلاح زیرکتیا شي په طب کې شي په ادبیات کې شي. نو دغه د زیرکتیا چې سوال د امپلیمنټیشن حالتونه سو همداسي ای آی یا مصنوعي زیرکتیا هم یو نو د انسان په اس باندې داسې زیرکتیا ده خو مصنوعي ده چې ترڅنګ موږ مختلفو برخو کې د دې امپلیمنټیشن کولای سو. او د ای آی اصلي هدف دا دی چې د یو ماشینونو په وجود باندې راوړي چې هغه د انسان په حیث باندې زیرک فیصله وکړي یا داسې زیرک وی لکه انسان. دلته موږ مختلفو برخو وینو ماشين لرنینګ نیچرل لانګویج پروسیسینګ چې زموږ اواز اخلي او بیا هغه څه شي تحلیلي لکه موږ د ګوګل وایس لرو یا
نور چټ بوټ سیستمونه لرو چې هغه په اصطلاح د وایس سره کار کوي، ایکسپرت سیستمونه لرو په طب کې، ام آر آی سیستمونه دي، په ایکس ری کې سیستمونه دي، ویژنز لرو چې موږ سلف ډرایوینګ یو مثال موږ ویلی سو چې هلته یو څوک راځي په موټر کې څوک نه ناست اماده چې شي رواني حرکات کوي، هیڅ د کوم مشکل سره نه مخ کیږي، خپل یو دید لري. دا یو ډیره غټه موضوع د سپیچ او پلانینګ او روبوټکس چې ان شاء الله دغه ټول موضوعات به زموږ د همدې ایونت له لارې تاسو ته ډیری موضوعات به تاسو ته د همدې ایونت له لارې څخه وړاندې کیږي او تاسو به پر سر ان شاء الله به خلاصیږي. اوس زموږ غټ فوکس په شي باندې دی، پر ماشين لرنینګ باندې دی. دلته که وګورو ماشين لرنینګ یو ډیره درازه موضوع ده او د ای آی په اکثریت برخو کې راشکیل ده. هغه کوم روبوټکس دي، کاټانومس ویکلز دي، موږ د غلرو په اصطلاح ډرونز لرو، نور ډیر اډوانس ارادجات لرو چې په هغه کې استفاده کیږي. نو ماشين لرنینګ تر ډیره د یو موضوع ده چې هم موږ فینل پی کې یو اندازه استفاده کوو، په روبوټکس یې په ویژن کې بغونه پوسولو چې ماشين لرنینګ څه شي دی. ماشين لرنینګ څه غاټب دا نه دي چې موږ وسو وایو چې موږ په دې کې ماشين زده کوو چې هلته یو هارډویر څنګه کار کوي. نه، کمپیوټر په دې قابل کول ترڅو د ډیټا او تجربو څخه استفاده وکړي او صحیح او پر ځای فیصله وکړي، همدا ماشين لرنینګ دی. مختلف ډولونه لري، البته دا ټایپس په دې معنا نه دي چې موږ نو دغه درې ډول ټایپس لرو. اوس یو کېدای شي څلور هم وي، ځکه حالات نور هم مخته چې څونه موږ مخته ځو غوندې مشکلاتو سره مخ کیږو او هغه زاړه شیان موږ ته جواب نه وایي، نو بیا د سافټویر ماهرین راځي پر یو داسې طرحه باندې کار کوي ترڅو هغه مشکل حل کړي، هغه که په همدغه ټایپ یا که د نوي ټایپ په جوړښت سره وي. نو موږ په مجموع کې دغه درې ډوله د ماشين لرنینګ ډولونه لرو چې یو سوپروایز لرنینګ ده، بل انسوپروایز لرنینګ ده او بل رینفورسمنت لرنینګ دی. سوپروایز ماشين لرنینګ په دغه برخه کې سوپروایز د ټیچر په معنا دی، یعنی لکه څنګه چې یو ټیچر استاد ته راهنمایي کوي هر شی ورشي، همداسې موږ هم ماشين ته راهنمایي کوو. د مثال په ډول زه غواړم داسې یو سیستم جوړ کړم چې زه یو سکه ورته ښکاره کړم او دی بیا ماته وایي چې دا په حساب باندې دا دینار دی یا دا 1000 افغانۍ دي یا دا مثلا 1500 افغانۍ دي یا دا یو ایرو ده. دغه سیستم چې کوم ډیزاینوم، نو د دې لپاره او زه د سوپروایز لرنینګ څخه استفاده کوم، نو زه مجبور یم چې هر سکه باید زه سیستم ته وپیژنم چې د افغانۍ سره کم خصوصیات دي، د ډالر سره کم خصوصیات دي، د ایرو سره کم خصوصیات دي. دا چې مې ټول ور وپیژندل بیا نو وروسته ټیسټوم، راځم یو دته دغه سکه ښکاره کوم، دی وروسته د خپل ډیسیژن مخکې ما ورته معرفي کړی دی، یو الګوریتم یې ورته معرفي کړی دی چې پر دغه الګوریتم باندې ته دا ډیټا تحلیل کړه، دی ماته وایي دا څه شی ده، یوه روفي. نو دا په مجموع کې سوپروایز ماشين لرنینګ دی چې موږ ټول انفورس چې موږ یې د تور کوو هغه مخکې له مخکې موږ ټول لیبلونه چې هلته استفاده کیږي هغه مو سیستم ته معرفي کړي. یا د مثال په ډول باندې سپام او ان سپام ایمیلونه که تاسو فکر کړی په جیمیل کې، اوس اول موږ ماشين ته چې کوو دا ورښوو چې ناټ سپام ایمیلونه کم ایمیلونه دي، کم خصوصیات لري، او سپام ایمیلونه کم خصوصیات لري. دا چې موږ وښودل د مو ټرین کوي، بیا نو یو نوی ایمیل د تراستو یا نوی ایمیل ټیسټوي، هغه ایمیل چې د تراسي د دغه لرنینګ پر بنیاد باندې بیا د کولای شي چې دا چې شي کی کټګوري کې هغه کم خصوصیات کې د ناټ سپم د لود په دې کټګوري کې اچي او کې د سپم ایمیلونه بیا په دې کټګوري کې اچي. سوپروایز ماشين لرنینګ په مجموع کې زموږ دوه غټو مشکلات ته جواب وایي یا په اصطلاح کوي چې موږ په دوه برخو باندې ویشلای سو، یو کلاسیفیکیشن پرابلمز دي، یو ریګریشن پرابلمز دي. کلاسیفیکیشن پرابلمز دا هغه مشکلات دي چې تر ډیره زموږ د مشکلات چې شوي کټګوري، مثلا ډیسیز ان ډیسیز. اوس راځو د مثال په ډول د کرونا په حساب باندې کوو چې موږ ماشين د سټرین کو چې الته ماشين موږ ورته ولرو، یو کس راځي هغه سکین کې او بیا وایي تبه معلومه کی په اصطلاح یا خپل هغه کس خپل علایم ورته وایي، ماشين په دې پوسي چې دا سړی کرونا دی یا دا سړی کرونا نه دی. نو موږ دغه کټګوري په څه شکل لرو؟ په سوپروایز ماشين لرنینګ کې لرو. ټول هغه کټګوریان، ټول هغه څه چې کسان چې ډیسیز مریضي لري، ټول هغه کسان چې مریضي نه لري، یا مثلا ټول هغه څه چې د یو خاصیت درلودونکي، مثلا زه راځم عکسونه ورته ورکوم سیستم ته او ماته سیب یوازې ښکاره کوي، یوازې ایفل راته ښکاره کوي. دغه کټګوري پرابلمز ته چې ویل کېږي کلاسیفیکیشن. یو بیا ریګریشن دی. په ریګریشن کې کټګوري نشته، بلکې دلته هغه مشکلات دلته موږ حلولای سو چې هغه ریل ویلیو وي. لکه ما چې مخکې مثال درته ویلی دی، مثال په ډول باندې موږ یو سکه ورته ښکاره کوو، دی راته وایي چې دا 1000 افغانۍ دي
په کاونټینګ یا نور سیستمونو کې موږ استفاده کوو یا راته وایي چې دا 1 دینار دی یعنی دلته کیټګوري نشته بلکې یو ریل ویلیو دی موږ ته ښکاره کوي نو دا په مجموع کې د سوپروایز ماشین لرنینګ هغه دوه غټي ډولونه سو چې زموږ مشکلات ته جواب وایي اوس نو دغه مشکلات د حل لپاره خو مهمه ده چې موږ یو الګوریتم ولرو او ترڅو دا مشکل په حل کو نو ما تاسو ته مهم الګوریتمونه راخصې دي که هر څوک په دغه لرنینګ کې علاقه لري کولای شي چې نیورال نیټورکس یو ډېر دراز او غټ الګوریتم دی موږ استفاده کولای شو د کلاسیفیکیشن پرابلمز لپاره چې موږ هلته کلاسیفای په ډیټا کې کیټګوري رامنځته کو په ډیټا کې ډلبندي رامنځته کو کی نیرست نایبرز الګوریتم دی او لینیر ریګریشن دی رینډم فورست دی سوپر ویکټور دا الګوریتمونه دي چې موږ په سوپروایز ماشین لرنینګ کې استفاده کوو بل بیا ان سوپروایز ماشین لرنینګ دی دا د سوپروایز ماشین لرنینګ څخه جدا دی په سوپروایز ماشین لرنینګ کې مشکل دا دی چې هر څه چې ته غواړې د سیستم هغه باید مخکې تا ټول سیستم ته معرفي کړي اما ان سوپروایز ماشین لرنینګ دلته سیستم خپل په ډیټا کې ګوري هغه چې شریک خصوصیات لري هغه یوې خواته کوي مثلا هغه چې یو ډول خصوصیات لري یوې خواته کوي هغه چې بل ډول خصوصیات لري بل خواته کوي یعنی دغه ډلبندي چې ده یا د ګروپ بندي چې ده د خپل په ډیټا کې په خپل باندې کوي موږ نور ته معرفي کوو مثال په ډول باندې موږ د کرکټ د پلیرانو یو لیست لرو احمد محمود هر څوک موږ د رنزونو سیستم تور کو چې احمد 10 رنز وکړ 15 وکټ یې واخیسته محمود بیا 200 رنز وکړل 3 وکټ یې واخیسته دا شی موږ ته معرفي کوو صحیح اوس نو کله چې موږ دا ټول ورته معرفي کړل سیستم او هغه یو تحلیل ته واچول او رنزونه موږ په یو ګراف کې دلته ښکارا کړو وکټ مو دلته ښکارا کړو نو هغه چې رنزونه یې ډیر دي د رنزو ګراف یې ډیر دی په اصطلاح پر هغه باندې د چش لیبل وي د بیټسمن او هغه چې وکټ یې ډیر دي پر هغه باندې د چش لیبل وي د بالرز یعنی دغه د رنز او د وکټ خاصیتونه د سیستم خپل موږ معنی دی ورته ویل چې احمد بالر دی یا احمد بیټسمن دی دا معنی دی معرفي کړي فقط مې د ډیټا معرفي کړل چې د دونه رنز وکړ دونه وکټ واسطه سیستم دغه راته جنریټ کړل په خپل په دې ډیټا کلاسیفیکیشن وکړي او راته ویل چې دغه کس چې په اصطلاح باندې رنزونه دونه دي دا بیټسمن دی او دغه کس چې دی بالر دی دلته لیبل ډیټا نشته سیستم او ماشین خپل په ډیټا کې ګوري د کلاسیفیکیشن په خپل د شریک خصوصیاتو پر بنیاد باندې کوي ان سوپروایز ماشین لرنینګ چې دی دا په مجموع کې زموږ دوه لوی مشکلات ته جواب وایي یو کلسټرینګ دی بل اسوسییشن دی یو کلاسیفیکیشن لرو چې موږ په سوپروایز لرنینګ کې ودرو یو کلسټرینګ کلاسیفیکیشن خو د سدي د ډلبندي یا د کټګوریز موږ ورته معرفي کړي اما کلسټرینګ د سدي چې د ډلبندي خپل سیستم چې شي هغه خپل سیستم په دې باندې توانه کیږي دغه ډیسکوري د ګروپینګ یا د ډلبندي د خپل کوي په ډیټا کې ګوري چې هغه یو شی خصوصیات هغه پر هغه باندې د ویډیو نوم دی هغه چې د ډیټا څخه راځي لکه هغه چې بل ډول خصوصیات لري هغه پر هغه باندې د بل شي نوم دی نو پر کې دا د سوپروایز لرنینګ سره چلته کټګوري موږ ته معرفي کوو دلته خپل ماشين په دې توانه کیږي چې د ډلبندي وکړي او بل غټ شي اسوسییشن دا یو بل مشکل دی چې ان سوپروایز ماشین لرنینګ جواب ورته ویلای شي تاسو کپی کړئ سوپر مارکیټو ته کتللی یاست الته که تاسو وګورئ دا شانې په دغه ترتیب باندې شي کته یو شی رانیسي په ضمن کې دی علاقه دی چې بل شی مرسر رانیسي یعنی کته ایکس پروډکټ رانیسي وای به کوم پروډکټ بل به کوم پروډکټ چې ورسره رانیسي چې هغه د تاسو ریکمند کړي د مثال په ډول باندې الته کمپیوټر رانیسي د تاسو هارد ډیسک کوم ریکمند چارجر هم درته ریکمند یا د کمپیوټر اړوند بل شی هم درته ریکمند نو دغه مشکلات موږ اسوسییشن ورته ویل سو او جواب څوک ورته وایي هم بیرته ان سوپروایز ماشین لرنینګ ورته وایي نو په مجموع کې موږ سوپروایز لرنینګ کې کلاسیفیکیشن ریګریشن لرو او په ان سوپروایز کې کلاسټرینګ او اسوسییشن لرو خپل الګوریتم چې موږ لرو دلته په ان سوپروایز لرنینګ کې کی مینس الګوریتم دی او بل د اپریرو الګوریتم په نامه سره یادېږي چې موږ کولای شو په ان سوپروایز ماشین لرنینګ کې استفاده کوو بل بیا رینفورسمنت ماشین لرنینګ دی رینفورسمنت ماشین لرنینګ دلته د ډیټا سره د سروکار نه لري بلکې د غلطیو او شیګونو څخه زده کړه کوي مثال په ډول باندې دلته موږ یو سیستم یو ماشین ترتیب کړی دی او د مو ډیزاین کړی دی د توایو چې په دا خانو کې ماته چې پیدا کړ د ماوس یا موږک پیدا کړ د کوشش کې دا ماته ریکمند دی وای دغه شکل چې دی د موږک دی زور ته وایم او نه دا غلط دی بیا د کوشش کې ټرای کی بلکې اخر پر هغه سي حالت باندې پیښیږي زور ته چې اوسې دی یعنی
یا د مثال په ډول باندې یو روبوټ موږ ډیزاینو، هغه باید یو شی پورته کړي، د ځمکې څخه یو ځای کښېږدي، یو ځل دی غلط شی پورته کړي، موږ ته وایي چې نه دا دی غلط وکړي، بیا دی ښایي کوي، بیا ورته وایي چې غلط وکړي، تر هغه وخت چې دی دا شی سي کوي، دغه ټریننګ موږ ورسره روان یو تر داسې حد چې دی نور په دې باندې پوه سي او دغه کنډیشن صحیح زده کړي چې یا دا شی باید زه څنګه راواخلم. نو رینفورسمنت ماشین لرنینګ هغه د پازیټیو نیگیټیو یا په اصطلاح باندې موږ وایو ریوارډ پنیشمنت ترمنځ د خپل ټریننګ اخلي او وروسته د ځان ټریننګ او موږ سره په د مشکل په حلولو کې یو ښه اپشن دی چې ښه مثال موږ په سلف ډرایوینګ کې لرو چې موټر رواني که چیرې دی غلطي کوي موږ ته وایي چې نه دا تا غلط اکشن سره ورسوي، همداسې دی ټرینینګ او مخ ته ځي. ویډیو گیمز ریسورس منیجمنت سیستمونو کې موږ استفاده ورڅخه کولی شو. دا عمومي سیناریو ده چې د اکشن سره رسي په کنټکست کې چاپیریال کې هغه که صحیح وو خو موږ ته وایي چې صحیح دي سکور وکړو، که نو بیا دی دا ښایي کوي یا تر هغه ځایه روان دی چې دی ټرینیږي. سیمي سوپروایز ماشین لرنینګ دا اوس یو نوی ټایپ دی چې په ماشین لرنینګ کې ما درته ویل چې ټایپس موږ مشخص نسو ویلی چې یا 4 دي یا 5، ځکه ورځ پر ورځ مشکلات ډېرېږي او دغه شیان چې دي موږ ته جواب نه وایي. نو سافټویر ماهرین اوس هم اخته دي چې هغه نوي موډلونه، نوي ټایپس او نوي ټکنالوژیز رامنځته کړي. سیمي سوپروایز ماشین لرنینګ دا په ځینو مواردو کې د سوپروایز ماشین لرنینګ څخه استفاده کوي، یعنې ځینې لیبل ډیټا ده او ځینې ان لیبل ډیټا ده چې موږ تاسې په سپیچ انالیسیس کې استفاده کوای شو. د دې لپاره اوس ګوګل د ایکسپانډر په نامه یو ټول هم معرفي کړی دی او دی په خپل کې سرچ انجینونو کې هم استفاده کوي چې دا هم یو ټایپ دغه کېدلی شي د ماشین لرنینګ کېدلی شي. اوس به زه یو سیناریو درته درکړم، تاسې به د لایف کمنټو د لارې راته ووایاست. که تاسو لیدلی فیسبوک فیس ریکوګنیشن سیستم، یعنې ځینې وخت به تاسې یو عکس پورته کړي فیسبوک ته، هلته پر سر ورته ولیکل سي چې احمد، بل ته ولیکل سي چې نجیب، یعنې هغه عکس وپېژني. په دې کې به څه شي استفاده شوي، آیا سوپروایز ماشین لرنینګ او که ان سوپروایز؟ زه به وخت درکړم، تاسې کولی سئ لایف کمنټ وکړي او که چیرې په موضوع باندې پوه سوي یاست نو تاسې به ووایاست چې دا په سوپروایز کې راځي او که په ان سوپروایز کې. ښه، کمنټونه به مو حتما کړي، خو زه به درته وایم چې دا یو سوپروایز ماشین لرنینګ دی، ځکه هر کس چې موږ ګورو، هر کس چې پروفایل لري هغه د یو نوم سره اټچ دی. نو کله چې یو څوک بیا راځي او د هر یو نوم صف دی چې دا احمد دی، دا محمود دی، دا عکس سره، نو کله چې یو عکس پورته کیږي بیا فیسبوک د ماشین لرنینګ څخه په استفادې باندې هغه پریډکشن کوي. بل سیناریو نټفلیکس مووی ریکمنډیشن. تاسو به لیدلی کله چې یوټیوب ته ولاړ شئ، پر ویډیو باندې کلیک وکړئ، نورې ویډیوې د هغه مطابق درته راځي چې دا د یوټیوب یا په اصطلاح د نورو سوشل میډیا یو جالب خاصیت په دې خاطر چې دوی تا مصروفه ساتي چې ته باید د لې پاتې سې او د دې رینج څخه ونه وځې. نو دوی داسې یو تکتیک په کار اچولی دی چې ته چې کله پرې ویډیو کلیک وکړې د هغه مطابق نور هم درته ریکمنډ وي. نو دا به راته ووایاست چې دا په کوم لرنینګ کې راځي. که چیرې راسره یاست کمنټونه کوئ، بیا دې زه وروسته ځو وایو هم چې دا سیناریو ان سوپروایز ده که سوپروایز. دغسې سیناریو وي دا په ان سوپروایز ماشین لرنینګ کې راځي، ځکه موږ هیڅکله نه ورته وایو چې زما دا غزل خوښیږي یا زما دغه ویډیوز خوښیږي. موږ یو ورځ راځو د مشکل په حساب باندې یو ویډیو کلیک کوو، زموږ سرچ ګوري، زموږ هیسټري یوټیوب ګوري، د هغه مطابق دې کلاسفیکیشن راته کوي، موږ ته څه شي کوي، ډیټا کلاسفیکیشن نسو یادولی، کلسټرینګ راته کوي او هغه ویډیو موږ ته ریکمنډ وي. یا هم فراډ ډیټیکشن لرو، کله چې په یو اکاونټینګ سیستم کې موږ فراډ هلته مشکل رامنځته کېږي، نو فراډ ډیټیکشن چې یو چا مثلا درغلي وکړه، یو چا صحیح ټرانزیکشن سرته ورسوي، دغه سیناریو ده چې دا هم موږ فراډ او ان فراډ یعنې دوه برخې لرو. دا موږ یو سوپروایز ماشین لرنینګ سیناریو ده چې موږ دغه مشکل ته په سوپروایز ماشین لرنینګ باندې حل ویلی سو. دغه ځینې مهمه اپلیکیشنز دي چې په فاینانشل سرویسو کې موږ استفاده کولی سو، په ګورنمنټ کې د سیفټي او امنیت په حساب باندې، په هیلث کیر کې لکه کووایډ او د کرونا کوم وایرس چې دی چې اوس هم د کولوراډو هسپتال یو موډل وړاندې کړی دی چې د ماشین لرنینګ په واسطه باندې دوی طبي معلوموي او د کرونا هغه علایمو نور څه دلایل معلوموي. مارکیټینګ ان سیلز کې موږ استفاده ورڅخه کولی سو او کولی سو چې موږ د نفتو د قانونو یا هم د غازو د قانونو په پیدا کولو کې استفاده ورڅخه وکړو. په ترانسپورټیشن کې مثلا مخ ته موږ وینو چې تر ټولو صحیح لار موږ ته راوښیي چې موږ ژر خپل هدف ته ورسیږو. او دغه یو ریل لایف اگزامپل دی چې اوبر استفاده کوي. اوبر به تاسو لیدلی چې دا د ټکسي یو سیستم دی چې تاسو پر کور باندې ټکسي راځي او تاسو مطلوبه ځای رسي. اوس اوبر
دلته د ماشین لرنینګ څخه خورا لوی استفاده کوي. اوبر دغه څو حالت ګوري، ډیماند د خلکو، نمبر اف کارس اویلیبل، څونه موټران اویلیبل دي، باد ویدر، رش هاور، دغه ټولو بودو ته په کتو سره دی پرایس ټاکي. مثلا په هغه ځای کې چې د موټر اکسس نه ډیر موټران نه او د یو کس ساحه ډیر لري، هغه تر ډیر قیمت یږي، او هغه کس چې بیا موټر ورنږدې په اصطلاح د 2 درو د کولر هغه ته بل کم قیمت یږي. دغه د پرایس پریډکشن چې دی کی د هم د ماشین لرنینګ څخه په یو استفاده باندې دی. نو دغه د ماشین لرنینګ په مجموع کې کنسپټونه چې ما تاسو سره شریک کړل او هغه مفاهیم و چې خدای دې وکړي تاسو په پوسیو یاست او ریل لایف اگزامپل مو ویلي. نور ان شاء الله زموږ نور ایونټونه چې راځي هغه به تاسو د ماشین لرنینګ نور هم واضح کیږي. هلته به موږ ټاپ ټو بټم اپروچ کوو، موږ به ځو ډیپ لرنینګ په تشریح کوو، هلته به یو موډل تاسو وینئ چې امپلیمنټیږي به پر کمپیوټر ویژن باندې به بحث کوو. نو نور موضوعات چې دي ان شاء الله هغه به زموږ د نور ایونټونو د لارې څخه تاسو ته واورول سي او په هغه باندې به پوه سئ. خو نور د ماشین لرنینګ په اړه زما سره دغونه څه که تاسو سره کوم سوال یا کوم خبرې کولی شئ چې په لایف کمنټ باندې را سره شریک کړئ. ډیره مننه احسان الله جانه ستاسو د معلوماتو او د ډیر په زړه پورې پریزنټیشن څخه. زه مطمئن یم چې زموږ ګرانو لیدونکو به هم د دې څخه ډیره ښه استفاده کړې، ځکه چې زه وینم چې ټول ستاسو سره فعاله ونډه اخیستله. کوم پوښتنه چې تاسې کوله هغو ته دوی جوابونه ویله، نو ډیره مننه د دې څخه هم. زه فکر کوم چې دلته موږ یو سوال لرو. سوال زموږ یو لیدونکي هارون خان کړی دی، وایي چې کوم هغه خطرونه دي چې هغه د ماشین لرنینګ سره ستا یا او آرټیفیشل انټلیجنس. زه به پلا د سوال وایم. ښه، نو د ویلې چې په عموم کې چې د ماشین لرنینګ سره کوم ستونزې شته، کوم مشکلات شته چې هغه موږ کېدلی شو سره مخامخ شو. او ځینې وختونه ځکه زه د سوال څخه پوره پوهېدلی شم د ویلې چې که چیرې په دغو موډلو لپاره پوره ډیټا نه وي، ځکه ځینې وختونه داسې شته هم چې موږ یو موډل ته صحیح ډیټا ورنه کړو او د ډیټا کوالټي صحیح نه وي، نو په هغه صورت کې کېدلی شي یو ماشین غلط ډیسیژن یا فیصله وکړي، او کله چې د یو غلطه فیصله کوي په هغه صورت کې کېدلی شي د دې په ځای باندې چې یو ستونزه حل کړي یو مشکل رامنځته کړي. نو د دې لپاره ستاسو جواب څه شی دی؟ ډیره مننه. لکه څنګه چې لومړی هم موږ وویله چې په ماشین لرنینګ کې هغه که چیرې موږ انسوپروایز لرو، انسوپروایز ماشین لرنینګ لرو یا سوپروایز ماشین لرنینګ لرو، تر ټولو مهم اصل دا دی چې موږ هلته ډیره ډیټا ولرو، او دا واقعا مشکل دی ځکه چې همدغه علت و چې سوپروایز ماشین لرنینګ کې کار شروع و، خو هلته تر ډیره پورې مشکلات راغله. ولې؟ ځکه یو څوک نشي کولی چې دونه ډیره ډیټا و سیستم ته واچي او بیا هغه فیصله ورباندې وکړي. نو په دغسې مواردو کې زموږ غټه همکاري به د ماشین لرنینګ سره دا وي چې هغه ته موږ ډیره ډیټا پیدا کړو، او د ډیټا ترڅنګ موږ هغه الګوریتم چې کوم ډیټا د ماشین ته موږ معرفي کوو هغه ډیر دقیق وي. او ولې اوس ما یو الګوریتم ذکر کوي، نیورال نیټورک، دا موږ کولی شو په کلاسیفیکیشن کې استفاده کوو، یعنې د سوپروایز لرنینګ د کلاسیفیکیشن په برخه کې دا استفاده کوو. اما ما خپل یو ارټیکل هم ولیدی چې دوی په ریګریشن کې چې ما کوم ډول درته ویلي په هغه کې هم دوی استفاده کوي. خو دلته مسله دا ده چې موږ هغه کنټکس یا چاپیریال ته ګورو چې په هغه دغه چاپیریال مطابق موږ هغه الګوریتم ورته ورکړو. دا په دې معنا نه چې اوس نیورال نیټورک موږ کولی شو د کلاسیفیکیشن لپاره استفاده کوو، اما دغه لپاره نشو استفاده کولی، د ریګریشن لپاره نه استفاده کولی شو. خو مشکل به دا وي چې کوم ریزلټ موږ ته راځي هغه به ډیر جلا ریزلټ وي، هغه به ډیر په مشکله کې، او دغه مشکل لپاره اوس هم د کار روان دی. یعنې دا سیمي سوپروایز لرنینګ چې ما تاسو ته یاد کړي، یا هم ګوګل چې کوم ټول اوس معرفي کړی دی د ایکسپانډر په نامه باندې. ولې په ان سوپروایز لرنینګ کې هم دا مشکل و؟ ځکه هلته که د هیومن انټراکشن
راکم شوی وو خو غلطي بیا و نسبتا د سوپروایز لرنینګ په حساب باندې نو د دې لپاره ګوګل عادي کار وکي او ټول معرفي کوي کله چې نور کمپنۍ هم یو ټول معرفي کړي ترڅو دوی د څه وکي چې د خطر فیصدي راکم کړي یو څه اندازه د سوپروایز لرنینګ څخه استفاده وکي او یو څه اندازه د ان سوپروایز لرنینګ څخه استفاده وکي ترڅو مشکلات موږ لرو او ته دوی صحیح جواب وایي ډیره مننه احسانالله جان هیله لرم چې هارون خان خپل جواب ترلاسه کړي د احسانالله جان په د خبرې په ادامه باندې ماشینونه چې کله همیشه د انسان ژوند ته راځي ستونزې به هم ورسره وي ولې د زموږ ستاسو د ټولو هڅه دا ده چې دغه ماشینونه په داسې طریقه باندې استعمال کړو چې همدغه ستونزې راکمې کړو نو لکه تاسو چې ګورئ احسانالله جان هم تشریح کړل چې دغه الګوریتمونه چې هر څونه ډیټا سیټونه غټ ډیټا سیټونه موږ ولرو دغه سی ډیټا ولرو او دغه ډیټا کې مختلف ډولونه د ډیټا ولرو مختلف ریکارډونه ولرو بیا نو د هر حالت لپاره دا موډل چې ټرین کیږي او هغه پیژندلای شي زما په پریزنټیشن کې به د داسې یو حالت سره موږ مخامخ شو و به ګورو چې یو موډل چې کله موږ ټرین کو هغه کې به هم 100% موږ نشو کولای چې موډل ټرین کو 100% ځینې وختونه داسې انپوټ ډیټا چې تاسو ورته ورکړئ کې درسه غلطه فیصله واخلي ولې دا کچېرې څو واره په ډیټا باندې ټرین سي او د دې ډیټا سیټ اندازه غټیږي په اندازه باندې هغه اندازه باندې همدغه الګوریتم دی هغه سمارټ کیږي یو بلې پوښتنې ته راځم چې زه نه پېژنم د خپل نوم په فیسبوک باندې داسې په یو بل کوم باندې لیکلی دی چې کچېرې دا جرمن باندې وایم دا علامه چې وینم دا ډبل اس دی خو حاکمیت تخلص دی زه به غوښتنه وکړم چې موږ تاسو خپل ټول نومونه ډېر کلیر ولیکو او چار څوک ولیکو نو دلته کې دا وایي which وایي د سایکټ لرن او ټینسر فلو ترمنځ توپیرونه څه شي او کوم یو د هغه چا د لپاره چې اوس شروع کړي دغه د لپاره کوم یو ښه دی چې بیګنرز کوم وایو زه وایم چې بیګنرز لومړی راځي هغه یو شی امپلیمنټي هغه کدی ټینسر فلو استفاده کوي یا که هم سایکټ لرنینګ استفاده کوي مهمه دا ده چې یعنی کوم ټینسر فلو ولرو یو شی چې موږ لرو نظر کانټیکست په کتو سره موږ فیصله کولای شو اوس دا بیګنرز دی کم ماحول باندې یا په اصطلاح په چی باندې زه به داسې مثال درته وایم یو څوک راځي هغه وایي چې زه د ای آی د لپاره کم ته د بیګنر د لپاره چی شي ریکمند چې باید په ای آی کې کوم ژبه استفاده شي اوس هر شي چې موږ ګورو چې زه اوس باید چی استفاده کوم نظر هغه چاپیریال ته موږ ګورو چې ته څه غواړې اوس ټینسر فلو خپل ځان ته یو موډل لري خپل ځان ته ریکوست نور شان هم لري په اصطلاح د استفادې لپاره خپل قوانین او رولز هم لري نو شبدای چې لومړی موږ خپل کنټیکست معرفي کو خپل چاپیریال چې څنګه کار کول غواړم د کار کولو په بنیاد باندې بیا موږ کولای شو چې فیصله وکړو چې شنو واست باید ټینسر فلو استفاده کړي او که باید سایکټ لرنینګ نو لومړی باید هغه د کار څخه معلومه سي ورسته چې هغه سکوپ موږ ته معلوم سو بیا موږ کولای شو چې خپل فیصله وکړو چې اوس نو باید ټینسر فلو استفاده کوم او که سایکټ لرنینګ استفاده کوم ډیره مننه احسانالله جان ډیر ښه جوابونه ورکړه یو څه بل زه د احسانالله جان خبرو په تایید باندې ور اضافه کوم ځینې وختونه داسې دي چې دغه دوه لایبرریان چې موږ تاسو وینو د ماشین لرنینګ لپاره کارو ځینې خلک وایي چې سایکټ لرن چې دی پر کوم ځای چې سایکټ لرن سټاپ شوی دی درېدلی دی د هماغه ځای څخه ټینسر فلو شروع کړی دی ځکه ټینسر فلو چې دی ډېر وخت موږ تاسو د ډیپ لرنینګ لپاره کارو او سایکټ لرن چې دی هغه د عادي ماشین لرنینګ لپاره موږ کارو نو کچیر تاسو په لومړي سر کې غواړئ چې ماشین لرنینګ اول زده کړئ بیا ولاړ شئ ډیپ لرنینګ باندې کار وکړئ نو ښه خبره ده چې تاسو اول د سایکټ لرن سره کار وکړئ او بیا د ټینسر فلو سره وایي ټینسر فلو چې په خپل ځان کې ټول خواص لري او ټینسر فلو په خپل ځان کې خورا ډیر نور خواص لري چې هغه سایکټ لرن په ځان کې نه لري یو خاصیت دا دی چې سایکټ لرن چې دی هغه په جی پی یو باندې
کلکولیشن نشي کولای. تاسو به پیژې چې جی پی یو چې د موږ تاسو په کمپیوټرانو کې د ګرافیک کارډونه چې موږ تاسو ته وایي چې د ګیمو لپاره استفاده کوو، په نړۍ کې خلک د کلکولیشن لپاره زیات استفاده کوي چې دا خورا ډېره غټه محاسبه او په ډېر سرعت سره ترسره کولی شي. نو ټنسر فلو چې دی په خپل ځان کې د جی پی یو د ایگزیکیوشن په جی پی یو باندې د محاسبې د کمپیوټیشن د اجرا کولو وړتیا لري. همدارنګه ټنسر فلو ما مخکې هم درته ویلی چې خورا براډ دی او ډېر زیاتې نور الګوریتمونه په خپل ځان کې لري چې تاسې کولی شئ د ډیپ لرنینګ لپاره وکاروئ، لکه فرضاً ایمیج کلاسیفیکیشن. کله چې تاسې خپل یو تصویر ورکوئ او هغه بیا غواړئ چې پوه شئ چې دا تصویر د چی تصویر دی، کولی شئ په ټنسر فلو باندې هم دغه وکړئ، محاسبه وکړئ او پوره په سرعت سره وکړئ. او دی چې دی ډسټریبیوټډ خاصیت هم لري، یعنې په ملټیپل کمپیوټرونو باندې هم دی کولی شئ ایگزیکیوټ کړئ. ډېره مننه احسان الله جانه. زه په کمنټو کې ګورم که چیرې څوک کومه بله خاصه پوښتنه ولري کولی شئ زموږ سره شریکه کړئ تر څو ستاسو سره هغه ته جواب ووایو. ښه، نو د اوس لپاره خو زه وینم چې یوازې زموږ څخه زموږ لیدونکي چې مننه کوي، موږ ستاسو څخه مننه کوو چې زموږ سره په همدغه ژوندۍ خپرونه کې راسره یاست، دا کې به ویاست. موږ هم دا هر څه وخت چې موږ دلته رایستلی دی ستاسو لپاره دی چې تر څو یو د بل له تجربو څخه خبر شو. بل یو سوال بیا هم نصیب الله نیکمل کړی دی چې زه به سوال یې ووایم، بیا به خلاصه درته وایم. نصیب الله جان پوښتنه کړې ده، وایي په اوسني وخت کې موږ تاسې وینو چې پر سوشل میډیا باندې خورا ډېر معلومات خپریږي او دا ځینې معلومات دقیقي او ځینې چې دي هغه بیا غلط دي. نو وایي د دغه معلوماتو د پروسس لپاره چې دا موږ معلوم کړو، کیټګورایز کړو، یا موږ کولی شو ماشین لرنینګ وکاروو چې کم خبرونه چې دي یا کم معلومات چې خلک یې خپروي یا کم چې فیک دي یا غلط دي هغه معلوم کړي او زموږ لپاره یې مشخص کړي او که نه. ډېر ښه. موږ د دغسې مواردو لپاره لکه نصیب الله نیکمل ورور چې پوښتنه کړې ده، بلکل ماشین لرنینګ یو ډېر ښه اپشن دی. یعنې اوس که موږ وګورو، یو مثال ما تاسو ته درکړي د فراډ ډیټیکشن. کله چې هلته یو ټرانزیکشن ساته رسول کېږي په نوره دنیا کې، خو هلته خلک داسې نه دي چې مینول کار کوي، یو غلطي رامنځته کېږي دی، مثلا یو څوک راځي عسکر یا نور څوک راځي دی تر لاس نیسي، نه، بلکې هلته ټول کنټرول چې دی هغه د سیسټم په ذریعه باندې کېږي او د سیسټم په مټ باندې موږ کولی شو چې هغه غلطي چې رامنځته شوي هغه ته د هغه حل وکړو، په اصطلاح هغه ته نور فراډ که چیرې فراډ شوی هغه کس راونیسو، چا چې فراډ نه یې کړی خو د هغه عادي روان دی. د دې دپاره زموږ په ماشین لرنینګ کې چې موږ کوم ډول ولي سوپروایز لرنینګ چې د هغه کلاسیفیکیشن یې کوم یو ډول ډېر ښایسته اپشن جوړېدای شي. موږ ویل چې په سوپروایز لرنینګ کې دوې خبرې دي چې دوې یا درې کټګوري دي. مثال په ډول ما درته ویل چې ډیسیز اند ډیسیز. فراډ یو څوک راځي درغلي کوي، یو څوک درغلي نه کوي، یو څوک یو صحیح کار سره رسي، یو څوک غلط کار سره رسي. نو همدغه رقم خبرونه چې موږ لرو، هم موږ یو پیک خبرونه لرو او هم موږ صحیح خبرونه لرو. نو موږ کولی شو چې د ماشین لرنینګ څخه استفاده وکړو، د فیک لرنینګ په ټولو اړخونو باندې ماشین پوه کړو چې دغه خصوصیتونه کې درلودل دا به فیک نیوز وي او دغه خصوصیتونه کې درلودل دا به یو صحیح نیوز وي چې اوس فیسبوک هم پر دې باندې کار کوي چې نه پېژنم چې څه وخت به بیا د دوی دا پروژه کامیابه شي او ریلیز به شي رابه شي. او زیاتره نورې کمپنۍ هم اوس هم کېدای شي ډېر سیسټمونه یي چې زموږ سره په دې کې د خبرونو په پیک او یا د خبرونو په صحیح او ناسیوالي کې مرسته کوي. نو بالکل ماشین لرنینګ زموږ لپاره یو ډېر ښه اپشن دی او چې ما کوم ډولونه وویل او هم یو ډېر ښه پیټ دی. کولی شو چې موږ ډېره مننه احسان الله جان ستاسو د معلومات څخه.
مدثر استاد چې زموږ ملګری دی د مسافرۍ شپې ورځې تیرې په تایلند کې پوښتنه یې کړې ده چې وایي کم څه د ماشین لرنینګ لپاره اړین دي چې سړی مخکې ووایي او دې ته آماده سي چې ماشین لرنینګ شروع کړي او هغه یې زده کړي که چېرې تاسې لیدونکو ته په دې باندې معلومات ورکړئ. د په جواب کې به زه وایم چې لومړی ماشین لرنینګ چې موږ استفاده کوو یعنی په سوپروایز لرنینګ یا ان سوپروایز لرنینګ کې تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ سره اول یو څه د ریاضي کنسپټ را سره وي ځکه الجبرا یا الجبرا دا په ماشین لرنینګ کې په مجموع کې په ټول AI کې ډیر اړین او ډیر مهم دی. ما چې تاسو ته د کوم میری سنایبر الګوریتم خبره وکړله دا یو معادله ده یو چې موږ هلته انپوټونه اخلو او اکس ته قیمتونه ورکوو وای قیمتونه راته اخلي او هغه اکس زموږ انپوټونه دي وای اوټپوټونه دي. نو لومړی د ریاضي مفهوم ډیر مهم دی چې زموږ سره یو څه ریاضي د ریاضي قوت را سره په ریاضي باندې پوهیږو په خاص ډول باندې الجبر چې هغه ډیر اړین دی لینیر الجبرا چې موږ لرو او هغه کې مثلا معادلې دي ځینې چې اوله درجه معادلې او دوهمه درجه معادلې د ریاضي کنسپټ موږ سره مهم دی. ترڅنګ تر ټولو مهمه خبره چې په ماشین لرنینګ کې دغه د ډیټا کلاسیفیکیشن دی یا د الګوریتمو استعمال دی لږ تر لږه باید موږ په دې باندې پوه شو چې یو الګوریتم څنګه کار کوي څنګه ډیزاینیږي یو الګوریتم او د ډیټا کلاسیفیکیشن د الګوریتم استعمال او ترڅنګ باید زموږ سره د ریاضي کنسپټونه د ریاضي مفاهیم باندې باید موږ پوهیو ځکه چې په دغه دا ټول اکثریت معادلې دي نو هلته چې بیا څوک د ریاضي سره مشکل ولري یا په اصطلاح په معادله باندې سر نه خلاصیږي یا په الجبر کې د مشکل ولري نو بیا دته الګوریتم ډیزاینول یا د مشکل حلول سختیږي. نو دا څو شیان چې دي دا د مخکې دي چې موږ ماشین لرنینګ ته راسو دا ډېر اړین او مهم دي. ډیره مننه احسانالله جان خدای دې وکړي چې مدثر استاد جواب ترلاسه کړی. زه به یو څه ورباندې اضافه کړم لکه احسانالله جان چې ویل ریاضي خورا ډېر یو مهم اړخ دی د ریاضي خپل الجبر احتمالات یو ډېر مهمه موضوع ده په ماشین لرنینګ کې چې باید پر احتمالاتو باندې ډېر کار وشي. تاسو وګورئ بایشن تیوري که چېرې تاسو وګورئ هغه زیات په ماشین لرنینګ کې کارول کېږي. نو ښه خبر دا ده چې موږ په احصایو احتمالاتو او خپل په الجبر باندې د قضیو په ثبوت باندې د فرمولو په تحلیل باندې په دې باندې پوره پوه شو او د دې ترڅنګ بیا د خپل د همدغو هر څه چې موږ زده کړه په ریاضي کې بیا دغه د عملي کولو لپاره یو خاص ژبې ته ضرورت لرو. نن ورځ چې زه ورته ګورم پایتان یوه د هغو ژبو څخه ده چې ډېر زیات د ماشین لرنینګ او ډیټا ساینس لپاره کارول کېږي. نو هر هغه څه چې تاسې زده کوئ دغه دپاره دغه ګرافول دغه من حیث دغه دپاره یو فنکشن جوړول د هر فرمول لپاره څنګه چې موږ تاسې په ریاضي کې یو فرمول لرو فرمول ته موږ ایکس وای او دې ته قیمتونه ورکوو او اخري موږ یو ریزلټ هغه په لاس راوړو. په پروګرامینګ کې هم ټول موږ تاسې بلد یو چې موږ یو فنکشن لرو یا یو کلاس د فنکشن ولرو هغو ته موږ انپوټ ورکوو او دغه څخه یو ریزلټ په لاس راوړو. نو پایتان اکثریت هغه لایبرریان چې په ماشین لرنینګ کې موږ تاسې ضرورت ورته لرو هغه په پایتان کې شته او تاسې کولی شئ د پایتان یو کورس هم چې ډېری ځای څخه چې ما اورېدلي چې هغه دی ریکمنډیږي تاسې وګورئ په دغه کې په کورسیرا کې د پایتان کرش کورس یا په ځینو ځایو کې پایتان فور ماشین لرنینګ ځینې کورسونه دي هغه کولی شي تاسو تعقیب کړئ او د هغو څخه استفاده وکړئ. نو بیا هم که چیرې چا نور معلوماتو ضرورت درلودی زموږ پر سوشل میډیا باندې کولی شئ همیشه تاسې زموږ ته خپل سوالونه پرېږدئ او زموږ څخه معلومات وغواړئ. که چیرې موږ ته کوم معلومات وو موږ به درسره شریکوو او که معلومات نه وو بیا انشاءالله موږ په هغه شبکه کې یو چې د نورو څخه معلومات وغواړئ. نو همیشه به موږ تاسو ته د مرستندویه وظیفه اجرا کوو او ستاسو سره به کومک کوو. نو فکر کوم هلال تیرزی زه نه پوهېږم چې د افغانستان څخه دی که د بل ملک څخه آنلاین شوي دی هغه موږ ته های وایي موږ به هم های ورته ووایو سلامونه به ورته ووایو. نو فکر کوم چې نور سوالونه زموږ سره اوس په کمنټو کې نشته. هارون خان نور هم مننه کړې ده ستاسو څخه هم مننه کوو چې خدای دې وکړي چې تاسو ته جوابونه ویلي. نو احسان الله جان ډېره زیاته مننه چې موږ ته خپل وخت راکړئ
او زحمت مو ایستي کوشش مو کړی او پریزنټیشن مو اماده کړی او موږ د لیدونکو سره مو هغه څه چې تاسو برابر کړی و هغه مو شریک کړل. نو څخه ډیره زیاته مننه. آینده کې به هم تاسو زموږ سره یاست، موږ په ایونټو کې به برخه اخلو. په تېر ایونټ کې مو برخه اخیستې وه. زموږ د ټولنې یو ډېر فعاله غړی دی. نو زما د نورو لیدونکو څخه هم دا غوښتنه ده، هر څوک چې د غواړي په دې ټولنه کې برخه واخلي، د انسانیګان په شان باندې راتللی سي، بغیر له کوم پروسیجر څخه په اسانۍ سره زموږ سره برخه اخیستلی سي. نو انسانالله جانه ډېره زیاته مننه. ښه وختونه درته غواړم. ډېره مننه. خیر اوسې. ګرانو لیدونکو، یو اخري سوال چې احسانالله جان هم لاړلی، یو سوال زه فکر کوم چې نصیب الله نیکمل کړی دی، وایي د اے آی او د مشین لرنینګ ترمنځ فرق څه شي دی؟ که څه هم احسانالله جان په دې اړه ډېر معلومات راټول کړي وو، خو زه به سمدستي تاسو ته په دې اړه یو څه معلومات درته درکړم. موږ ارتفیشل انټيليجنس چې موږ ورته وایو، دا په عموم کې د زیرکو ماشینونو یا سیستمونو رامنځته کول دي، چې ما مخکې په لومړي سر کې ویل چې ارتفیشل انټيليجنس لومړي سر کې دی بیخي یو عادي فنکشن چې تاسو په دغه کې لیکلی وای په پروګرامینګ په ژبه باندې یا یو کوچنی سافټویر جوړ کړی دی، ته موږ تاسو یو وخت د کمپیوټر ارتفیشل انټيليجنس ورته ویلای شوای. ولې دا پرمختګ وکړي؟ دا د ډیر وخت څخه رامنځته سو، او په خو لکه مخکې چې ما ویل ارتفیشل انټيليجنس دا و چې موږ معلومات درلودله، ډیټا مو درلودله چې هغه پروسس شوی نه و، او په څنګ کې مو قوانین ورته درلودل. نو کمپیوټر ته مو هم ډیټا ورکړل، هم مو قوانین ورته ورکړل چې دا زموږ د پاره د دغو قوانینو په اساس باندې محاسبه راته وکړه او نتیجه راته راکړه. نو بیا به کمپیوټر هغه محاسبه راته وکړله او ریزلټ په موږ ته راکړي، دې ته د ارتفیشل انټيليجنس وایي. بیا دا و چې د وخت په تیریدو سره ویل چې هر وخت چې کمپیوټر یوازې زموږ د قوانینو مطابق ډیټا پروسس کوي، خو نو ډیر زیات هغه انټيليجنس په اصطلاح چې موږ تاسو وایي چې د دونه زیرک دی، هغه تر دې اندازې نه دی. نو بیا دا و چې ماشین لرنینګ د ارتفیشل انټيليجنس یو سب ټاپک یا یو فرعي عنوان په وجود باندې راغلی. یعنی خپل موږ ویل سو چې ماشین لرنینګ چې د ارتفیشل انټيليجنس یو برخه ده. نو بیا د ماشین لرنینګ او د ارتفیشل انټيليجنس ترمنځ فرق دا سو چې دی په ارتفیشل انټيليجنس کې ماشین لرنینګ په وجود باندې راوي ترڅو موږ سیستم ته وایي چې زه دغه ریزلټ غواړم او دغه ډیټا ده. نور تاسو قوانین دی پوسول، قوانین موږ نور کوو. نو همدغه چې په ماشین لرنینګ کې اوس دغه قوانین چې دی په خپل ځان ته کمپیوټر په خپل جوړولای شي. لکه مخکې احسانالله جان ویل چې یو الګوریتم دی، هغه زموږ لپاره کلاسیفیکیشن کوي. زه نه پوهیږم چې څنګه ګروپ بندي وکم، دا خپل ماشین د دې لپاره رولز لري، قوانین خپل ورته جوړي او دغه په اساس باندې د ریاضیکي فورمولو په اساس باندې کولای شي چې هغه کلاسیفیکیشن وکړي. نو فرق د ارتفیشل انټيليجنس او د ماشین لرنینګ ترمنځ دا دی چې ماشین لرنینګ چې دی خپل د ارتفیشل انټيليجنس یو فرعي برخه ده، او هغه کې ماشین چې دی زموږ لپاره رولز خپل تعیني، او موږ یوازې د دغه اوټپوټ یا ریزلټ غواړو او مقابل کې ډیټا ورکو. نور ماشین خپل پیږي چې د دې لپاره څنګه رولز تعریف کړي. نو ډېر زیات مننه. خدای دې وکړي چې نصیب الله جان زموږ کوم جواب چې موږ درکې پوسیو یاست. نو د نن ورځې د لپاره اوس مو هم ستاسو ډیر وخت ونیوي. د نن ورځې لپاره زموږ دغه پروګرام چې دی په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ستاسو لپاره یو ډیره په زړه پورې ورځ او شپه غواړو تر سبا پورې چې بیا موږ ستاسو په حضور کې لایو راځو. نو تر هغه وخته پورې ښه وختونه درته غواړو. د خدای په امان. خدای دې وکړي چې زموږ د دغې ټولنې دغه لایو پروګرام چې موږ نن درلودی ستاسې دپاره ډېر ګټور تمام شوی، استفاده مو ځینې کړي. او که چېرې تاسې د دغه پروګرام د ښه والي لپاره نظرونه لري، زموږ سره یې شریک کړي تر څو په آینده کې د هغه څخه ښه استفاده وشي او زموږ پروګرامونه نور هم بهتر شي. نو تاسو ته نور ښه وختونه غواړم. د بریاو په هیلو مو. د خدای په امان.